Okay, so Habib, Yes, sir. I'm here. what were you doing at the same time yesterday? At the same time, I was doing your class yesterday. Very good. And what were you doing at 2 p.m. today? At 2 p.m., I was in office and I was doing my office work. Very good. So what we'll be doing at 9 a.m. tomorrow? At 9 a.m., I will be exactly in the way, or I will be entering in my office room or in my office. Very good. And Habib, have you ever been to Cox's Bazar? Yes, sir. I have been in Cox's Bazar for 2 times. I have been in Cox's Bazar means I I have been to. Yes, sir. I have been to Cox's Bazar for 2 times. Have you ever been to any foreign countries? No, sir. I was never been to any Not I foreign was. country. I have never Yes, sir. I have never been been to to Cox. any I've been foreign to any foreign country. countries. Any and some. What is the difference between any and some? Right. So Uh, let so me some means more than one. Any and means any single. no. So for you, for all, I'm going to sorry. So I need to sorry. We were doing recording. Oh my goodness. Okay, I want to. I cannot minimize one. Okay, আমি একটু বোর্ড নেই হোয়াইট বোর্ড নিব so whiteboard is basically today I have got the admin right, that's why a bit you know I don't know the functions where is what. Okay, then আমি আসছি. I've got it. One minute, please. 1 minute, please. Okay. Can you see my Word file? Yes, sir, I can see. See, any and some. Important question, important thing. Remember. So listen to carefully. Any and some. Some mean, can anyone tell me what is the plural of a? Clear question. What is the plural of Sir, plural of what? a? A plural ki? Ah, some. Some. Very good. The plural of I is some. And the plural of I is any. Any and some mean the both some and any mean the same thing. Some মানে কিছু, any মানে কিছু. But the use is different. We use any in negative and interrogative sentences. How many sorry, um, do you have any, not books?
I do not have, don't have any books, not book. I have some books. See, আমরা কোয়েশ্চেন করার সময় কিন্তু বলতে পারি না, do you have some books? I do not have some books. So any and some mean the same thing. Any means কিছু, some মানেও কিছু. But the use is different. We use any for negative and interrogative sentences, and we use some for positive sentences. We do not use some for negative and interrogative sentences. We cannot ask question in this way. Do you have some books? The question is, do you have any books? So, এনির পরে সব সময় আপনাকে অবশ্যই এবং অবশ্যই except one or two cases, most of the time you have to use plural noun after any. And while reading, you will see carefully. After any, you will always see a plural noun. Any books, any friends. এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি কাউকে, শঙ্কর, do you have any friends? Yes, sir. I have many friends. Remember, any always requires some. Any is a non-specific question. Non-specific question means speaker যে question কর্তা সে আপনার কাছে সংখ্যা জানতে চায় নাই, সে জানতে চাচ্ছে do you have any friends? Your answer is yes, I have some friends. যদি একজনও থাকে, because যে কোয়েশ্চেন করতেছে সে আসলে সংখ্যা জানতে চাচ্ছে না, সে একটা নন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করতেছে। যেমন আমরা যদি আপনাকে বলি, দেখেন তো শঙ্কর, টেবিলের উপরে কোনো বই আছে কিনা, এই কোনো বই আছে কিনা মিনস ডু ইউ ইজ দেয়ার এনি ইজ আর দেয়ার এনি বুকস অন দ্য টেবল। আপনার উত্তরে আপনাকে বলতে হবে ইয়েস স্যার, দেয়ার আর সাম বুকস অন দ্য টেবল। তারপরে কোয়েশ্চেন করতে যদি মনে হয় স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করবে, নন স্পেসিফিক এন্ড স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন। স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করলে জিজ্ঞেস করবে, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম শঙ্কর, হাউ মেনি ফ্রেন্ডস ডু ইউ হ্যাভ? তখন আপনি নাম্বার বলবেন, আই হ্যাভ 5 ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ 2 ফ্রেন্ডস। বাট any always require a non any we used to ask non-specific question, and any always require a non-specific answer. আমি কি বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. I have got it. সো এনির পরে আপনি অবশ্যই প্লুরাল নাউন বসাইতে হবে, কারণ এনি এবং সাম দুইটা একই জিনিস, চেহারা ভিন্ন শুধু। any and some, any equal to some. The plural of I is some and any, but any we use in negative and interrogative sentences, some we use in positive sentences. Okay, anyhow, thank you very much. In the same way, we ask a lot of questions in this way. Do you have, did you see, anybody? At the bus stop? আপনাকে যদি আমি কোয়েশ্চেন করি, did you see anybody at the bus stop? What would be your answer? Yes, I saw somebody at the bus stop. Very good. If the answer is positive, নাম বলতে পারবেন না, এখানে নাম জানতে চাই না, যে I saw হুসাইন স্যার at the bus stop. হুসাইন স্যারের নাম আপনি জানলেও আপনাকে চুপ থাকতে হবে, আপনাকে বুঝতে হবে, because it is a non-specific question. আপনার কাছে যে কোয়েশ্চেন করতে কোনো স্পেসিফিক আনসার চাই নাই, সো সে জিজ্ঞেস করছে ডিড ইউ সে এনিবডি এট দ্য বাস স্টপ? আপনার আনসার যদি ইয়েস হয়, ইউ হ্যাভ টু সে ইয়েস, I saw somebody at the bus stop.
স্যার If- একজন হইলো সামবডি বলবো। হ্যাঁ, একজন হইলো সাম্বাডি, আর সাম্বাডি একজন হইলো সাম্বাডি বলবেন, because anybody always requires somebody. Anybody and somebody is the same thing, but we use anybody in negative and interrogative sentences, we use somebody in positive sentences. No, sir, no, I didn't. কি লিখবো? I didn't see somebody না anybody? স্যার এখানে এনিবডি হবে। Very good. Anybody. I didn't see anybody at the bus stop. So see, anybody we use for positive question and negative, somebody we use and positive. হ্যাঁ, এখানে যদি এরপরে যদি জিজ্ঞেস করে, কোয়েশ্চেন করতে জিজ্ঞেস করতে পারে, who did you see? At the bus stop. এটা হলো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন। এবার আপনি নাম বলবেন, ও আই স হোসাইন স্যার, হোসাইন স্যার at the bus stop. In the same way, আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আহ আপনি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, সরি বড় হয়ে যাচ্ছে, ডিড ইউ ডিড ইউ ডিড ইউ ডিড ইউ ডিড ইউ টেক or have anything? Did you take anything for lunch? আপনি বলে দিয়েন না, yes, I took LUNCH lunch. আপনি বলে দিন না, yes, I took rice and vegetable for lunch, because it is a non-specific question. আপনাকে জিজ্ঞেস করেন না আপনি কি খাইছেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি কিছু খাইছেন, আপনি উত্তরে কি দিবেন? পজিটিভ আনসারে হইলে কি দিবেন? yes. Yes, I took something for my lunch. Yes, I took something for lunch. If the answer is negative, No, I didn't Don't take have anything for anything lunch. for my lunch. হ্যাঁ, I didn't take anything for my lunch. তারপরে যদি কোয়েশ্চেন করতে যদি জিজ্ঞেস করে, ডিড ইউ টেক এনিথিং ফর লাঞ্চ, আপনি হয়তো উত্তর দিবেন, yes, I took something for lunch. তখন প্রশ্ন করতে, এটা নন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, নন স্পেসিফিক আনসার। যদি প্রশ্ন করতে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করে, হি অর শি উড সে, হোয়াট ডিড ইউ টেক ফর লাঞ্চ, দেন ইউ সে দ্য স্পেসিফিক আনসার, ও আই টুক রাইস এন্ড ফিশ ফর লাঞ্চ। সো any, some, anybody, somebody, anything, something, anything, ঠিক আছে? So these are the non-specific question, non-specific answer. So remember one, স্যার এনিওয়ান সামওয়ান একটা দুটো শব্দ আছে না, ওইটার কি হবে? anyone, someone, yes, anyone and someone, same thing, anybody and something. But remember one thing, any and some যখন any এনির সাথে যখন এনি প্লুরাল, সাম প্লুরাল, অদ্ভুত মজার বিষয়, এনি প্লুরাল, সাম প্লুরাল, বাট এনির সাথে যখন বডি লেগে যায় তখন আবার সিঙ্গুলার। সামের সাথে যখন বডি লেগে যায়, একসাথে লেগে যায়, তখন এটা সিঙ্গুলার হয়ে যায়। এই এনিবডি মানে সিঙ্গুলার, নট প্লুরাল। সামবডি মানে সিঙ্গুলার, সাম লেখা আছে তারপরেও সামবডি মানে কিন্তু প্লুরাল না, সামবডি ইজ সিঙ্গুলার। সো এন্ড এখানে স্পেসিফিক বোঝায় সেজন্য। নন স্পেসিফিক, স্পেসিফিক বুঝায় তো হইলো, বুঝি নাই, প্রশ্নটা বুঝি নাই, কে জন্য বললো? স্যার যেমন হচ্ছে এখানে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিছে যে একটা বাস স্টপে আছে, সেজন্য এখানে স্পেসিফিক ভাবে কোনো কিছু বলে দিলে বাড়ির সাথে যুক্ত। না, আমার আমার ইয়া হচ্ছে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, দ্যাট ইজ, আমি আগেই বললাম যে এনি এবং সাম হইলো প্লুরাল। সাম মানে কিছু, এনি মানে কিছু, যখন তারা আলাদা আলাদা থাকে, এই জন্য আমরা এনির পরে বুকস, সামের পরে বুকস বলছি। পরে বললাম যে এনির সাথে যদি বডি, সাম প্লুরাল,
কিন্তু সামের সাথে যখন বডি যোগ হয়ে যায় একসাথে, তখন এটা প্লুরাল থাকে না, এটা হয়ে যায় সিঙ্গুলার, একজন, সামবডি একজন, এনিবডি একজন। আর শঙ্কর যেটা বললেন এনি ওয়ান সামওয়ান, এই বডির জায়গায় ওয়ান লাগাই দিব, মেইন সেম থিং, সামওয়ান একই জিনিস। তাহলে এনিবডি এনিওয়ান একই জিনিস, সামবডি সামওয়ান একই জিনিস। প্রশ্ন হবে, ডিড ইউ সি এনিওয়ান এট দ্য বাস স্টপ? নো, oh yes, I saw someone at the bus stop. Body, anybody, somebody যে জিনিস, anyone, someone একই জিনিস। আমি কি have you got the point? স্যার এখানে তো Yes, এনিথিং sir. এনিথিং আছে, এনিথিং ও সেম হবে তাহলে। হ্যাঁ, anything ও single, not plural. Anything আর Single. anything requires something, but these are the non-specific. কোনো এটা specific কিছু না। Did you see anything? Yes, I saw something. কি দেখছি আমি জানি না। Did you see anything? A non-specific question. আমাকে তো জিজ্ঞেস করে না তুমি কি দেখছো, কিছু দেখছো? হ্যাঁ, আমি দেখছি কিছু। আনসারটা এরকম। So, did you see anything? Yes, I saw something. What did you see? কি দেখছো? I saw a bird. মানে একটা পাখি দেখছি। So, what did you see? This is the specific. আমার নাম বলতে হবে, কি দেখছেন। আর anything non-specific. Okay. Any question? এবার আসেন আমরা আমাদের কাজে যাই। আচ্ছা, আমরা একটু আমাদের আজকে একটা এক্সারসাইজ আছে, এক্সারসাইজটা শেষ করব। এই ক্লাসটা আমরা আগেও নিয়েছিলাম। সো will and be going to, just I want to recap to make you recall. So I will buy a car and I'm going to buy a car. Will versus be going to. So বুঝছিলাম intention and prediction. ভবিষ্যতে যত কথা বলবো আমরা, হয় আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইচ্ছা প্রকাশ করি, বাংলা হচ্ছে ইচ্ছা বা ধারণা। সো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা ইচ্ছা করি বা ধারণা পোষণ করি। বলছিলাম ভবিষ্যতে একটা কাজ করব, 3টা ধাপে কাজটা করতে হয়। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইন্টেনশন, আমাকে ইচ্ছা করতে হয় কাজটা করার জন্য। I will drink a cup of coffee after finishing the class session. ইচ্ছা। দেন বলছিলাম ইচ্ছা করলেই শেষ হয় না, ইচ্ছা করার পরে কাজটা করার জন্য প্ল্যান করতে হয়, প্ল্যানের পরে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়। তো যদি কাজটা ইচ্ছা পর্যায়ে থাকে, আপনি বুঝবেন আপনি যখন বলতেছেন, আবার অন্য যখন বলবে আপনি ধরে নেবেন। কেউ যদি উইল দিয়ে কথাটা বলে, আই উইল গো টু কুমিল্লা নেক্সট উইক, আপনি ধরে নেবেন ইট ইজ হিজ ইন্টেনশন, ইট ইজ নট হিজ প্ল্যান। আবার আপনি যখন অন্যকে বলবেন আই উইল ডু দিস, অন্যরা বুঝে নেবে দিস ইজ ইয়োর ইন্টেনশন, নট ইট ইজ নট ইয়োর প্ল্যান। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু সে। আপনি কি ইন্টেনশনের কথা বলছেন নাকি প্ল্যানের কথা বলছেন? তো আমরা বলছি ইন্টেনশন যদি মনের ইচ্ছা, তো 100% মনের ইচ্ছা থাকে। লামিয়া, do you- স্যার যদি ইন্টেনশন হয় তাহলে কি ওই যে আমরা বলবো যে শি মে বাই এ কার নেক্সট উইক এরকম হবে? না, ইন্টেনশন আমরা প্রেডিকশনে আসি নাই। আমরা ইন্টেনশন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি আমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, এখন ইচ্ছা, লামিয়া গুড কোয়েশ্চেন। তো ইচ্ছা, আবার ইচ্ছার মধ্যে আবার ক্লাসিফিকেশন আছে। মনের ইচ্ছা, আমার যদি কোনো ইচ্ছার মধ্যে যদি কনফিউশন থাকে, ইচ্ছা আমার আছে কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে কনফিউশন আছে। কনফিউশন মানে হলো আমার মন 100% আমাকে সায় দিচ্ছে না। আমি এখন ক্লাস শেষে একটা কফি খাবো, তাহলে আই উইল, এটা আমার স্ট্রং ইচ্ছা। আর যখন ইচ্ছাটা যখন উইক হয়, ইচ্ছাটার মধ্যে যখন কোনো
কনফিউশন ঢুকে যায়, আমি পারবো কি পারবো না, করবো কি করব না, তখন আর উইল ব্যবহার করলে হয় না, তখন মে অথবা মাইট ইউজ করা লাগে। So I will buy a car. This is my intention, strong intention, but I haven't planned it yet. But I may buy a car. This is my weaker intention than will. আমার উইকের চেয়ে মানে একটু ইচ্ছা আছে, বাট কেমন যেন একটু কনফিউশন আছে। And I might buy a car. The same thing. I may buy a car and I might buy a car in modern spoken English. These are the same thing. There is no difference in meaning. So may and might আমরা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবো। উইল মনের ইচ্ছা 100%, কিন্তু প্ল্যান করি নাই। নামাজ পড়বো, আল্লাহ আজান দিছে নামাজ পড়বো, মনের ইচ্ছা 100%। আর এই আই মে সে সালাদ, ফজর সালাদ টুমরো, তার মানে আমার মনের ইচ্ছা নাই 100%, সন্দেহ আছে, আমার পড়তেও পারি নাও পড়তে পারি। সো ইন দিস কেস আমরা এটা বোঝানোর জন্য মানুষকে যখন কেউ মেয়ে বলবে, আপনি বুঝে নিবেন, হোয়াট ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, যে তার মনের ইচ্ছাটাই 100% না, কোনো একটা কনফিউশন আছে। আবার আপনি যখন ভবিষ্যতে কোনো কাজ করবেন, ইউ আর নট শিওর, আপনার ইন্টেনশন আছে, বাট ইন্টেনশনটা ওরকম কেমন যেন স্ট্রং মনে হচ্ছে না, কেমন যেন আপনাকে একটু উইক আর মনে, আপনার মনের মধ্যে কেমন যেন কনফিউশন আছে, তখন আর উইল বলবেন না, কারণ উইল বললে মানুষ বুঝে নিবে দিস ইজ ইউর স্ট্রং ইন্টেনশন। আর যখন আপনি মেয়ে বলবেন, মানুষ বুঝে নিবে ইন্টেনশনের মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে। সো আপনি সেফার থাকবেন। হ্যাঁ, আই মে কল ইউ টুমরো, তার মানে ও বেটা বুঝবে নিবে যে আপনি দিতেও পারেন, সময় থাকলে দিবেন, না থাকলে দিবেন না, ইন্টেনশনটা স্ট্রং। আর আই উইল কল ইউ টুমরো, হ্যাঁ মনের ইচ্ছা 100%। আর সেকেন্ড হচ্ছে, যদি আমরা কাজটা করার জন্য ইচ্ছা স্টেজে থাকলাম উইল, আর যদি আমরা কাজটা করার জন্য প্ল্যান করে ফেলি, আই উইল গো হোম নেক্সট উইক, বললাম দিস ইজ মাই ইন্টেনশন, আপনি বুঝতেছেন যে ইট ইজ মাই ইন্টেনশন, আই হ্যাভেন প্ল্যান্ড ইট, আমি কোনো প্ল্যান করি না। আবার আমি যখন ছুটি ছাড়া নিয়ে নিব, হ্যাসেল ফ্রিকে জানাই দেবো আগামী শুক্রবারের ক্লাসটা আমি নিতে পারবো না, আপনার অন্য কাউকে দিয়ে নিয়ে নেন, আগামী শুক্রবারে আমি বাড়ি যাব, আমার শিডিউল মিডিউল গুলো আমি ক্লোজ করলাম, শুক্রবারে আমি বাড়ি যাব, তো আমি প্ল্যান করে ফেললাম, ইট ইজ ফাইনাল প্ল্যান। সো দেন এই প্ল্যান স্টেজে যখন থাকবো, তখন আমি বলবো আই এম গোয়িং টু বাই আ কার, আই এম গোয়িং টু গো হোম নেক্সট উইক। দ্যাট মিনস আমি যখন কাউকে বলবো আই এম গোয়িং টু গো হোম নেক্সট উইক, তখন যে কথাটা শুনবে, আপনি যদি শুনেন, আপনি মনে মনে ভেবে নেবেন দিস ইজ নট অনলি মাই ইন্টেনশন, দিস ইজ অলসো মাই প্ল্যান, ইন্টেনশন প্লাস প্ল্যান। সো আই উইল বাই আ কার আনপ্ল্যান্ড অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু বাই আ কার প্ল্যান্ড। সো প্ল্যান অ্যান্ড ইচ্ছা এবং প্ল্যান, দুটা জিনিস করা লাগে। ভবিষ্যতে কাজ করতে গেলে প্রথমে ইচ্ছা করা লাগবে, দেন ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্ল্যান টু ডু ইট। তো আপনি যদি প্ল্যান করে ফেলেন কাজটা করার জন্য, তখন আর আপনি হুইল ব্যবহার করতে পারবেন না, এটা আমরা কথা বলছি। আর হচ্ছে, যদি এমন হয় ইন্টেনশন হয়ে গেছে, প্ল্যান হয়ে গেছে, অ্যারেঞ্জমেন্ট, ভবিষ্যতে একটা কাজ করতে গেলে 3টা স্টেজে কাজটা করতে হয়, যত ছোট কাজ হোক যত বড় কাজ হোক, প্রথমে ইন্টেনশন, পরে প্ল্যান করতে হয়, তারপরে কাজটা করার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়। সো যদি অ্যারেঞ্জমেন্টও কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন আর কোনো ফিউচার টেন্সই লাগে না। উই ক্যান এক্সপ্রেস দ্য অ্যাকশন উই উইল ডু ইন ফিউচার ইউজিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আই মিন আই এম ডুইং সেন্স। ডুইং সেন্স আমরা কথাটা বলতে পারি। বুঝাইতে গিয়ে আমি আমার বিবাহ করার এক্সাম্পল দিছিলাম, আই উইল গেট ম্যারিড আফটার গেটিং এ গুড জব, আই এম গোয়িং টু গেট ম্যারিড নেক্সট ইয়ার, এটা যখন আংটি পরায় ফেললো তখন থেকে এটা প্ল্যান। I will get married after getting a good job. This is my intention. আর I am going to get married next year. This is my plan. তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে, আমি যদি বলি, কেউ যদি বলে I am going to get married next year, তার মানে বুঝবেন আংটি পরায় দিছে, প্ল্যান হয়ে গেছে। And I am getting married tomorrow, কেউ যদি বলে that is everything is set, শুধু বিয়ে হবে আগামী দিন। তো আমি যেটা বলার জন্য বলতেছিলাম, এটা আবার রিভাইজ একটু রিক্যাপিচুলেট করতেছি, বিকজ অফ আপনার এটা বোঝা লাগবে না, আই এম গেটিং ম্যারিড টুমরো না বললে হবে, আপনি শুধু মনে রাখবেন
আপনারা যদি ইন্টেনশন স্টেজে থাকেন তাহলে উইল, এরপরে ইন্টেনশন স্টেজের পরে আপনি প্ল্যান আর অ্যারেঞ্জমেন্ট যে পর্যায়ে থাকেন আই এম গোয়িং টু ইউজ করে দিবেন, নো প্রবলেম। সো মানুষ বুঝে যাবে দিস ইজ ইয়োর প্ল্যান, সো আই এম গোয়িং টু গেট ম্যারিড নেক্সট ইয়ার। আর যদি পারেন বুঝে বুঝে ব্যবহার করার জন্য আই এম গেটিং ম্যারিড টুমরো, ইউ ক্যান ইউজ, নো প্রবলেম। বাট আমরা বলছিলাম ইন্টেনশন তো গেল, আবার আমরা অন্যের নিজের বেলায় ইন্টেনশন হয়, আমরা কিছু করব এটা ইন্টেনশন হয়। বাট অন্য কিছু করবে, এই যে বাংলাদেশ উইল উইন দ্য ম্যাচ, এটা আমার ইন্টেনশন না, এটা দিস ইজ মাই প্রেডিকশন, আমার ধারণা। সো আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করার জন্য আমরা আগের মতোই উইল অ্যান্ড বি গোয়িং টু ইউজ করি। তো ধারণা বলছিলাম যে উইদাউট এভিডেন্স, আমাদের কিছু ধারণা হলো উইদাউট এভিডেন্স। আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবসময় ধারণা করি, আমরা ধারণার উপরে সারা জীবন চলি, কারণ আমরা জানি না কালকে কি হবে। ফিউচার মানেই হলো আনসার্টেন। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে যত কথা বলি সকল কিছুই আনসার্টেন। তো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যত কিছু ভাবি আমরা ধারণা করি, কালকে এটা হইতে পারে, কালকে এটা হবে, অমুকে এটা করবে, অমুকে সেটা করবে। তো আমি এবং আমরা ছাড়া আমরা অন্যদের ব্যাপারে সবসময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করি। সো বাংলাদেশ উইল উইন দ্য ম্যাচ, দিস ইজ মাই প্রেডিকশন। ধারণা যে করি, এই ধারণা বা অনুমান যে করি, আমরা দুইভাবে অনুমান করি। একটা হচ্ছে বেসড অন এভিডেন্স, এভিডেন্সের উপরে বেস করে আমরা ধারণা করি। আর হচ্ছে উইদাউট এভিডেন্স, কোনো প্রমাণ ছাড়া ধারণা করি। মন বলতেছে, আমার মন বলতেছে এটা হবে, দিস ইজ দ্য প্রেডিকশন, বাট উইদাউট এভিডেন্স। হ্যাঁ, আমার মনে হয় বাংলাদেশ জিতবে, বুঝলা কিভাবে জানি না, মন বলতেছে। সো বাংলাদেশ উইল উইন দ্য ম্যাচ, দিস ইজ দ্য প্রেডিকশন উইদাউট এভিডেন্স। সো উইদাউট এভিডেন্স যখন আমরা ধারণা করি বাংলাদেশ উইল উইন দ্য ম্যাচ, এটা একটু স্ট্রং ধারণা। বাংলাদেশ মে উইন দ্য ম্যাচ, একটু উইকার প্রেডিকশন, and Bangladesh might win the match, weaker prediction. But আমরা যদি এভিডেন্সের বেসিসে ধারণা করি, আমার কাছে প্রমাণ আছে, হ্যাঁ কালকে আগামী দিন কিছু হবে, আই হ্যাভ গট এভিডেন্স, আমার কাছে ধারণা আছে। সো বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু উইন দ্য ম্যাচ, বাংলাদেশ খেলা জিতবে। কি ধারণা, এভিডেন্স আছে কিভাবে? কারণ আর মাত্র 3 ওভার বাকি আছে, রান দরকার মাত্র হইলো 2 রান, উইকেট এখনো 5টা হাতে আছে। সুতরাং এই স্টেজে দাঁড়ায়া বাংলাদেশ যে জিতবে, এই যে আমার ধারণাটা বাংলাদেশ জিতবে, এটা উইদাউট এভিডেন্স না, আমার কাছে এভিডেন্স আছে যে এই ক্যালকুলেশন করে দেখছি যে মাত্র 2 রান দরকার, এখনো 3 ওভার বাকি আছে, উইকেট আরো 2টা 3টা হাতে আছে। সুতরাং বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু উইন দ্য ম্যাচ। এই যে বাংলাদেশ ইজ গোয়িং টু উইন দ্য ম্যাচ, this is my prediction, this is based on evidence. এটা আমরা কথা বলছি it will rain today, this is কিভাবে বুঝলেন it will rain today? জানি না, মন বলতেছে। যেহেতু আজকে 1 সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, কালকেও বৃষ্টি হবে, বা কালকে বৃষ্টি হবে। বাংলাদেশ it will rain today, আজকে বৃষ্টি হবে, it may rain today, without evidence, weaker prediction, it might rain today, দুর্বল prediction, but it is going to rain today, it is, I have got the evidence, আমি ওয়েদার ফরকাস্ট দেখছি, আজকে সারাদিন বৃষ্টি হবে। তো এই ওয়েদার ফরকাস্টের উপরে ডিপেন্ড করে, বেস করে আমি প্রেডিকশন করতেছি it is going to rain today. So very simple, will we use for 2 purposes: to talk about our intention and to predict something that may happen in future. So predict the future, to predict the future we use will. Intention হলো নিজের বেলায় আর prediction হলো অন্যের বেলায়। আর intention plus plan, আমরা যখন ভবিষ্যতে কিছু করব ইন্টেনশনের পরে প্ল্যান করে ফেলি, তখন গোয়িং টু ইউজ করতে হবে। আবার প্রেডিকশন করব,
যদি আমার কাছে এভিডেন্স থাকে, এভিডেন্সের বেসিসে যদি প্রেডিকশন করি, তাহলে অবশ্যই বি গোয়িং টু ইউজ করব। মানুষ বুঝবে যে আই হ্যাভ গট দ্য এভিডেন্স, আমি এটা আন্দাজে বলতেছি না। সো দিস ইজ আই টক, বাট এখানে কিছু জিনিস আমরা ওই সপ্তাহে 12 ডেজ চ্যালেঞ্জে বলি নাই। নাম্বার 1, বি গোয়িং টু ইউজ করতে গেলে আমাকে অবশ্যই বি গোয়িং টু যদি আমি বলতে চাই, ইউজ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাকে ডিসিশনটা, আমি যখন কথা বলতেছি, যেই মুহূর্তে আমি কথা বলতেছি কারোর সাথে, ডিসিশনটা ওই মুহূর্তের আগে নেওয়া হইতে হবে। কি বললাম শঙ্কর, একটু বুঝায় বলেন তো। হাবিব, কাজী হাবিব, Yes, sir. can you explain what I told? Mm. Sir, full স্যার sentence আবার বলেন। today. Mm. বুঝতে পারেন নাই? Yes, sir. কেউ এনিওয়ান বুঝতে পারছেন? না ইয়েস স্যার। স্যার, আমি একটু বুঝতে পারছি স্যার, আমি একটু বলি স্যার। বলেন তো। স্যার, যখন হচ্ছে আমরা বি গোয়িং টু হচ্ছে ইউজ করব, তখন হচ্ছে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন হচ্ছে যে ডিসিশনটা পূর্বে নেওয়া এরকম হইতে হবে। এক্স্যাক্টলি। তার মানে আপনি যদি ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিয়ে ইনস্ট্যান্ট বলেন, তাহলে বি গোয়িং টু ইউজ করতে পারবেন না। আমরা উদাহরণ দিব, একটা চমৎকার একটা উদাহরণ আছে। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমাকে? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তো? আমি কিছু একটু কনফিউজ আজকে, জি স্যার। ইয়েস স্যার, একটু কনফিউশনে আছি। এমসি। কারণ হচ্ছে আমি এজ ইউজুয়াল যেভাবে ব্যবহার করে অভ্যস্ত, একটু চেঞ্জ হয়েছে তো, এই জন্য আমি প্যাটার্ন মিলাইতে পারতেছি না। আচ্ছা আসেন, মেন কথা হচ্ছে আমি বলছি যে আপনি বি গোয়িং টু ইউজ করতে গেলে, আমাদের তো কথা ছিল যে এটা বি গোয়িং টু ইউজ করার জন্য প্ল্যান, এটা প্ল্যান হইতে হবে, প্ল্যান করা থাক, প্ল্যান্ড অ্যাকশন বর্ণনা করবো, প্ল্যানটা যে করব, প্ল্যান করা হইতে হবে কাজটা, তাহলে আমরা বি গোয়িং টু ইউজ করতে হবে পারবো। কিন্তু এখানে একটা শর্ত হলো, প্ল্যানটা আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলবেন, যখন কথা বলবেন, ইনস্ট্যান্ট প্ল্যান করে ইনস্ট্যান্ট আপনি বি গোয়িং টু ইউজ করতে পারবেন না। প্ল্যান করার সাথে সাথেই বি গোয়িং টু ইউজ করতে পারবেন না। আপনি যখন যদি প্ল্যানটা, অবশ্যই আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলবেন, এই প্ল্যানটা কথা বলার আগে নেওয়া হইতে হবে, আগে হইতে হবে, নাহলে আপনি বি গোয়িং টু ইউজ করতে পারবেন না। ফর এক্সাম্পল, ধরেন আমি কি করলাম, আমি সবাইকে বললাম এই যে আমার কাছে, আমার ধরেন আম, আমার কাছে সিনেপ্লেক্সের, বসুন্ধরা সিটির সিনেপ্লেক্সের একটা সিনেমা চলতেছে, এই সিনেমার আমার কাছে 5টা টিকিট আছে, আমি ফ্রি পাইছি, আমাকে একজন গিফট করছে। তো আমি এখন আপনাদের মধ্যে, সিরিয়াস কিন্তু কথাটা, এখন সিরিয়াস কথাটা, এখন আমি বললাম আমার কাছে তো 5টা টিকিট আছে, আপনারা কে কে যাইতে চান, কে যাবেন, কে যাবেন হাত উঠান, একজন। স্যার। পলি যাবেন? জি স্যার। গুড, থ্যাংক ইউ। তো পলি বলছে আমি যাব। আচ্ছা, এই যে আমি যাব পলি বলছে, আচ্ছা বলেন তো, এই যে সে তো ডিসিশন নিছে এখন, তাহলে এখন যদি পলি বলে স্যার আমি যাব, তাহলে পলি কখনোই বলতে পারবে না স্যার আই এম গোয়িং টু গো উইথ ইউ, স্যার আই উইল গো উইথ ইউ। কারণ পলি আমার কথা শুনে মাত্র সিদ্ধান্ত নিছে এবং মাত্রই বলতেছে আমি যাব, যাওয়াটা হবে ভবিষ্যতে। সে ইনস্ট্যান্ট প্ল্যান করে ইনস্ট্যান্ট বলতে পারবে না আই এম গোয়িং টু, আই উইল, স্যার আই উইল গো উইথ ইউ। আবার 10 মিনিট পরে আমি 10 মিনিট পরে আবার
পলি আবার কথা প্রসঙ্গে বলতেছে, স্যার, উই আর গোয়িং টু ওয়াচ আ মুভি টুমরো, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি টিকেট লেফট? আমরা তো এবার 10 মিনিট পরে যখন আবার পলি বলবে আমরা আগামী দিন হুসাইন স্যারের সাথে সিনেমা দেখতে যাব, পলি আবার বলবে, সো আই এম গোয়িং টু ওয়াচ আ মুভি 10 মিনিটস লেটার, আই এম গোয়িং টু ওয়াচ আ মুভি এট বসুন্ধরা সিটি উইথ হুসাইন স্যার। সো সি, ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিয়ে ইনস্ট্যান্ট বলা যাবে না বি গোয়িং টু। ডিসিশনটা অবশ্যই কথা বলার আগে নেওয়া থাকতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, আমরা এখানে এটাই বলার চেষ্টা করতেছিলাম। ওরে ভাই, আমি তো খুব বিপদে আছি স্ক্রিন নিয়ে, কি বলবো। বুঝতে পারছি এখন। হ্যাঁ, আমি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না, এটাতে কেমন যেন হয়ে গেল, এটা কি বুঝতেই পারতেছি না। স্যার এখানে দেখা যাচ্ছে। নেটওয়ার্ক মেবি ফ্লাকচুয়েটিং স্যার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি তো বুঝতে পারতেছি না, আমার স্ক্রিনই আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় যেন চলে গেছে। আচ্ছা, স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না। স্যার চলে গেছে স্লাইড। ঝামেলা আসবে। ওকে, আসছে না আবার? জি ইয়েস স্যার, স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, সো সিদ্ধান্ত কথা বলার আগে বলতেছি, এখন করব কথা বলার পরে। সিদ্ধান্ত কথা বলার আগে বলতেছি, এখন করব কথা বলার পরে বি গোয়িং টু। সিদ্ধান্ত এখন বলতেছি, এখন করব কথা বলার পরে ওয়েল। দিস এক্সেপশনাল কেস। আমরা একটা উদাহরণে যাব, তখন দেখেন লিজা বলতেছে, আই এম গোয়িং টু ওয়াচ আ মুভি এট সিনেপ্লেক্স ইন দ্য ইভিনিং, আই হ্যাভ গট 2 tickets, উইল ইউ গো উইথ মি? তার বান্ধবীরে বলতেছে, লিজা বলতেছে কথাটা। সীমা বলতেছে, it would be a lot of fun, I will go with you. দেখেন, লিজা এই সীমা সিদ্ধান্তটা ইনস্ট্যান্ট বলতেছে, এই জন্য বলছে আই উইল গো। আর এই জিনিসগুলোর সাথে আই থিঙ্ক, আই গ্যাস, আই হোপ, প্রবাবলি, পসিবলি, মেবি, এই শব্দগুলোর সাথে আমরা কখনোই বি গোয়িং টু ইউজ করি না, বিকজ এগুলা কোনোটাই প্ল্যান না। আই থিঙ্ক, আমি এখনো চিন্তাই করতেছি, আমি এখনো ডিসিশন নেই না। আই গেস, আমার মনে হয়। আই হোপ, আমি আশা করতেছি কিছু একটা হবে। ইট ইজ নট দ্য প্ল্যান। প্রবাবলি, সম্ভবত, ইট ইজ নট দ্য প্ল্যান। পসিবলি, সম্ভবত, ইট ইজ নট আ প্ল্যান। মেবি, ইট ইজ নট আ প্ল্যান। সো এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা উইল ব্যবহার করি। সো I think I will do this. I guess it will happen. I hope I will visit India next week. Probably, possibly, maybe. So এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা will ইউজ করি। তাহলে এবার আসেন আমরা ইয়েতে যাই, আমাদের ক্লাসরুমে যাই। আপনাদেরকে একটা লিঙ্ক দিব এখন। সি, এই যে এই কুইজটা আপনারা কারা কারা কেউ করছেন এটা? না, করেন নাই। ও, 6 জন জমা দিয়ে দিছেন অলরেডি অ্যাডভান্সড। সো যারা জমা দেন নাই, তাদের জন্য আমি এখন এইটা আপনাদের ক্লাস লিংক পাঠাচ্ছি, আপনারা জাস্ট আনসার করবেন যারা করেন নাই। Okay, so if you click the link, you will see the question paper. So in the chat, I have given you the link. Given the link, just click the link and answer the
Sir, I got disconnected. Did you say anything important last 5 minutes? Yes, just go to the chat and see. I have given a link. Click it and answer the questions. Okay, sir. আমি আবার যাচ্ছি আমাদের স্ক্রিনে। হ্যাঁ, so this is the question. See, Hussain বলতেছে, the phone is ringing and I am in the shower. লিমা সে বলতেছে, don't worry, I will answer for you নাকি I am going to answer for you? আই উইল হবে স্যার, ব্যাখ্যা করেন কেন I will হবে? কারণ এখানে দ্য ফোন ইজ রিঙ্গিং অ্যান্ড আই এম ইন দ্য শাওয়ার, হুম এটা এখনই হচ্ছে, হুম এটা আগে থেকে প্ল্যান Sir, করা ছিল না, ফোনটা যে আসবে এটাও প্ল্যান করা ছিল না, এখনই হচ্ছে। তো আচ্ছা, রিমা উত্তর দিতে, চিন্তা করো না, আমি এখনই ফোনটা ধরছি। তাহলে এই যে লিমা যে ফোনটা আনসার করবে আমার হয়ে, হুসাইনের হয়ে, সে কি আগে ডিসাইড করে রাখছিল না ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিয়ে বলতেছে? ইনস্ট্যান্ট। ভেরি গুড। এই জন্য এখানে আনসার হবে আই উইল আনসার ফর ইউ, ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল আনসার ফর ইউ। সেকেন্ডটাতে আসি, probably Mr. Rahman become the next president, is going to become or will become? Will become the next Will become. president. ওয়েলকাম হবে স্যার। will become হবে, কেন হবে ব্যাখ্যা করেন। no, স্যার একটু আগে আপনি বলে আসছেন কিছু ওয়ার্ড ছিল যেমন প্রবাবলি, মেবি, ভেরি দিস গুড, ওয়ার্ড থাকলে এখানে উইল এর সাথে ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। will বসবে। ইয়েস স্যার, অ্যাগ্রিড স্যার। প্রবাবলি এটা তো কোনো এটা আমার এই যে এটা তো আমার এভিডেন্সের বেসিসে আমি কথা বলতেছি না যে মিস্টার রহমান আগামী নেক্সট প্রেসিডেন্ট হবে। যদি আমি এটা আমার একটা প্রেডিকশন, তো প্রেডিকশনটা আমি যদি এভিডেন্সের বেসিসে করতাম তাহলে আমি প্রবাবলি বলতাম না। প্রবাবলি বলা মানে হচ্ছে আমার হাতে কোনো এভিডেন্স নাই, সম্ভবত আন্দাজে বলতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে ইউজ করতে হবে will become। পরেরটায় আসি, Mona is unemployed but she not apply for the job because it isn't well paid. Is not going to apply. হ্যাঁ, ইজ নট গোয়িং টু অ্যাপ্লাই। কিভাবে বুঝলেন গোয়িং টু হবে? স্যার এখানে ইয়া ছিল যে দ্যাট মানে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জবের কথা এখানে বলা হয়েছে, দ্যাট জব। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট জব। স্যার এটা তো আচ্ছা আমাকে আগে বলেন, যে বক্তা যে স্পিকার কথাটা বলতেছে এটা কি তার ইন্টেনশন না প্রেডিকশন? মোনা তো প্রেডিকশন, কারণ ইন্টেনশন স্যার, Prediction. প্রেডিকশন স্যার। প্রেডিকশন। মোনা তো sir, এটা prediction. মোনা তো এখানে নাই, মোনার কথাটা অন্য একজন বলতেছে, আমি বলতেছি মোনা ইজ আনএমপ্লয়েড বাট she will not apply for the job or she is not going to apply for the job because it is in well paid. Then তাহলে সে যে এই মোনা যে জবটাতে অ্যাপ্লাই করবে না, এই কথাটা আমি যে বলতেছি, আমি এটা আমার কাছে এভিডেন্স আছে, কারণ আমি কিভাবে বুঝলাম ইট ইজ নট ওয়েল পেইড? ওয়েল পেইড না স্যার। আমি এই যে প্রেডিকশন করতেছি, আমি তো জানার কথা না যে এই চাকরিটা ওয়েল পেইড না। তাহলে নিশ্চয়ই মুনা আমাকে বলছে এই কথাগুলা যে আমি এই চাকরিটাতে জয়েন করব না, কারণ এই চাকরিটার বেতন ভালো না। এটা শোনার পরে আমি এখন অন্য আরেকজনের কাছে, মোনা হয়তো আমার ফ্রেন্ড, আমি আরেক ফ্রেন্ডের কাছে বলতেছি, জানোস মোনা যদিও আনএমপ্লয়েড, she is unemployed but she is not going to apply for the job because it isn't well paid. So is not going to apply because this is the prediction based on evidence. আমার কাছে evidence আছে। I'm so excited. We will move to a bigger house next month.
আর ও উই আর We গোয়িং are going to move উই আর We are গোয়িং going টু to মুভ our sir. হবে। কিভাবে বুঝলেন? এখানে next নেক্সট month মান্থ কারণ আছে। So এটা excited তার sir, প্ল্যানিং এই আছে। কিভাবে যাওয়ার জন্য বুঝলেন? স্যার। নেক্সট মান্থ, আর এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বলেছে স্যার, নেক্সট মান্থে। এটা কোন জিনিসটার উপরে আপনি ডিসাইড করলেন যে এখানে গোয়িং টু হবে? স্যার সে এখানে আগে থেকে next আই month এম সে এক্সাইটেড এক্সাইটেড হয়েছে, বলতেছে। এখানে মানে সে নিশ্চিত হয়েছে। ওই যে হ্যাঁ এখানে সবচেয়ে বড় নেক্সট পয়েন্ট মান্থ হলো বলছে তাই। আই এম সো স্যার এক্সাইটেড। এখানে জি বিগার স্যার। হাউস, স্যার এখানে বিগার হাউস, যেমন তার মানে সে বাড়ি টাড়ি দেখে আসছে, সে একটা ডিসিশন নিয়েও ফেলছে হ্যাঁ, এখানে। ডিসিশন নিয়ে নিছে, কারণ হচ্ছে এটা আই এম সো এক্সাইটেড। আই এম এক্সাইটেড। এক্সাইটেড হ্যাঁ আই কখন এম সো হবে? এক্সাইটেড আছে। সে হ্যাঁ বাড়ির ঘর দেখা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে সে বাসা চেঞ্জ করবে, ঠিক আছে? এই জন্য তো সে এক্সাইটেড। তাহলে দিস ইজ দ্য হিন্ট দ্যাট ইট ইজ নট অনলি কি বলে হোয়াট আই শুড সে, যে দিস ইজ নট অনলি ইন্টেনশন and দিস ইজ আ প্ল্যান। সো এই জন্য সে বলতেছে আই এম সো এক্সাইটেড, উই আর গোয়িং টু মুভ টু আ বিগার হাউস নেক্সট মান্থ। My parents will be very proud I have passed all the exam. Or my parents are going to be very proud I have passed all Sir, the will be. উইল আর এখানে আর গোয়িং এখানে টু হবে। উইল বি হবে স্যার। স্যার will- উইল বি হবে। স্যার উইল বি স্যার, আপনি তো বলে দিয়েছেন। কিভাবে will be হবে? আমি ভুলে দিছি না, আমি ভুল বলতে পারি না। স্যার এখানে তো অলরেডি সে পাশ করেছে এক্সামে, হ্যাঁ, এখন এটা তার সংবাদ মা শুনলে মানে অবশ্যই মানে খুশি হবে। উইল স্যার উইল বি। প্যারেন্টসরা এই তো জন্য এখনো তো জানে আর না। গোয়িং টু হবে। আচ্ছা, আর হ্যাঁ প্যারেন্টসরা তো এখনো জানে না, তাই উইল বি হবে। জানেন ব্যাপারটা আবার বুঝে, তাহলে আমরা একটু ব্যাখ্যাতে যাই। আচ্ছা, যে বক্তা কথাটা বলতেছে, যে স্পিকার কথাটা বলতেছে, তার বাবা মা খুশি হবে তাই না? সে তো জি খুশি স্যার। হবে না। হ্যাঁ আচ্ছা, তার বাবা না, মা যে খুশি হবে এটা কি তার ইন্টেনশন না প্রেডিকশন? স্যার এটা প্রেডিকশন। প্রেডিকশন। প্রেডিকশন স্যার। আচ্ছা, এখন সে যে প্রেডিকশন করতেছে, তার বাবা মা যে খুশি হবে তার কাছে কি এভিডেন্স আছে না নাই? নাই আছে একদিক আছে দিয়ে স্যার, আছে। কারণ সে এভিডেন্স পাস আছে আছে তো স্যার। করছে। এভিডেন্স। এভিডেন্স। এভিডেন্স আছে না তার কাছে? জি স্যার আছে। জি স্যার, Yes, পাস sir. করতে স্যার, ওটা নো এভিডেন্স। স্যার। এই যে প্রেডিকশনটা সে করতেছে, সে কি উইদাউট এভিডেন্সে প্রেডিকশন করতেছে না এভিডেন্সের বেসিসে প্রেডিকশন করতেছে? এভিডেন্স এভিডেন্সের এভিডেন্সের বেসিসে বেসিসে প্রেডিকশন করতেছে স্যার। তাহলে আমার এনে কি বসানো উচিত? স্যার তো এখানে আর আর গোয়িং গোয়িং টু টু। বি। আই এম ওই গোয়িং টু বি। Parents আর are গোয়িং টু বি। be very proud because I have passed all the exams. This is the evidence. এবং সে জানে বাবা মা, আমি সব সময় যখন পাশ করি বাবা মা খুশি হয়, সুতরাং এইবারও তো সব বিষয়ে পাশ করছি, সুতরাং আব্বা আম্মা যে খুশি হইতে যাচ্ছে, মাই প্যারেন্টস আর গোয়িং টু বি ভেরি প্রাউড, এবারে কোনো সন্দেহ নাই। সো দিস ইজ দ্য প্রেডিকশন উইথ এভিডেন্স। I think my sister will pass the exam or is going to pass the exam. She has সেখানে studied will- very is hard. going স্যার to উইল pass, পাস। স্যার উইল পাস। পাস। is উইল going to Sir, will pass, পাস pass. এক্সাম। Going উইল to পাস pass. হবে। উইল পাস স্যার। going to উইল pass পাস। sir. হ্যাঁ, কেন? উইল পাস। স্যার এখানে প্রিডিকশন আছে এখানে, আই থিঙ্ক, আমরা মনে করি, হ্যাঁ সে এটা একটা আমার ধারণা। চেষ্টা করছে, অনেক পড়াশোনা করছে অনেক বেশি, কিন্তু এখনো তো ওইটা হয়নি, এক্সামও হয়নি, না, রেজাল্টও এটার হয়নি, মধ্যে তারপর উইল এটা পাস। এইটা এটা হলো থিংকের ঠিক, স্যার, ওই I পরে think হবে আছে স্যার। স্যার। থিংকের পরে এখানে হচ্ছে আর গোয়িং আবার আই আসবে না থিঙ্ক স্যার। আছে। এখানে এটাও প্রেডিকশন, বাট জি এই হ্যাঁ প্রেডিকশনে ঠিক আছে। এই থিঙ্ক শব্দটাই প্রেডিকশনের এভিডেন্স সব মেরে দিছে। এই জি থিঙ্ক স্যার। মানেই হলো আই থিঙ্ক, তার প্রেডিকশন আসলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স নাই। এভিডেন্স নাই। বলে নিছিলাম যে আই থিঙ্ক, আই গেস, আই সাপোজ, আই হোপ, এগুলা থাকলে আমরা বি গোয়িং টু ইউজ করি না, এগুলো থাকলে উইল ইউজ করি। মনে আছে একটা লিস্ট জি দেখাইছিলাম? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার, জি স্যার। আই I থিঙ্ক, think, I guess, I hope, I probably, possibly hope, maybe. হ্যাঁ, তো এইগুলা থাকলে আমরা উইল ইউজ করি। ভেরি গুড। এবার আরো দুইজন আসছে, লিমা আসছে। লিমা আয়সা ফ্রিজ খুলে বলতেছে there isn't any milk left in the fridge. হুসাইন বলতেছে I know, I'm going to do I'm the going shopping to this afternoon. I will do the shopping in the afternoon. I'm I'm going going to to do do or that. I'm going to. I am going to do shopping. আমি বুঝলাম।
কারণ কারণ এখানে আমি বলছে জানি, আগে থেকে জানি জানি, জানি আপনি দেখে এভিডেন্স ডিসিশন আছে করা আপনি স্যার সম্ভব। আপনি আগে থেকে চেক দিয়েছেন যে I আই know, নো having বলছে known. হ্যাঁ, I know. This I is know. the huge এভিডেন্সও আছে আবার প্ল্যানও আছে। এখানে হ্যাঁ কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কোনো প্রেডিকশন করতেছি না শঙ্কর। আমরা এইখানে কিন্তু হুসাইন তার ইন্টেনশনের কথা বলতেছে। হুসাইন কিন্তু বলতেছে আই নো, সে নিজেই কিন্তু জি আই নো স্পিকার। সো আবার প্ল্যানও আছে স্যার, আফটারনুনে যে সে কাজটা করবে। হ্যাঁ, আফটারনুনে করবে। আর আই নো মানে হলো ওই লিমা যখন ফ্রিজ খুলে দেখছে ফ্রিজে দুধ নাই, তখন তার আগে হুসাইন দেখে তার ফেলছে আগেই ফ্রিজ জানে। খুলে। হ্যাঁ And হুসাইন হি লিমা অলরেডি নোজ দ্যাট। হ্যাঁ, এই জন্য লিমা হ্যাঁ যখন বললো দেয়ার ইজ ইন মিল্ক লেফট ইন দ্য ফ্রিজ, তখন হুসাইন বলতেছে আই নো মানে হইলো হুসাইন ওই লিমার আগেই ফ্রিজ খুলে দেখে ফেলছে এবং দেখার সাথে সাথে প্ল্যান করে ফেলছে দুধ যেহেতু নাই বিকালবেলা নিয়ে আসবো। সেই জন্য সে বলতেছে লিমাকে বোঝানোর জন্য যে তার প্ল্যানটা কি। সে বলতেছে আই নো আই এম গোয়িং টু ডু দ্য শপিং দিস আফটারনুন, সো দিস ইজ গোয়িং টু। হুসাইন বলতেছে there isn't any milk left in the fridge. লিমা বলতেছে ও সরি I'm going to give you some juice instead, নাকি I will give you some juice instead. উইল I গিভ will, will আই উইল হবে গিভ স্যার আই উইল গিভ স্যার I এটা will I হবে আই will উইল হবে, গিভ ইউ সাম জুস ইনস্টেড। কিভাবে কারণ সে ডিসিশনটা মাত্র নিয়েছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড। ডিসিশনটা এখন মাত্র নিছে, কারণ হচ্ছে ও সরি সে কিছু জানতো সরি না, ঠিক আছে। এবং সে ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিছে যেহেতু দুধ নাই তাহলে তোমার একটু জুস দেই, ঠিক আছে। তখন সে বলতেছে ও সরি আই উইল গিভ ইউ সাম জুস ইনস্টেড। Look at the cloud. It is going to rain. You should take an umbrella. Or it will rain. You should take an umbrella. ইজ গোইং টু রেইন উইল রেন উইল স্যার রেন It is going to rain. কিভাবে ইজ বুঝলাম? গোইং টু রেইন স্যার এখানে ওই যে লুক এট দ্য look at the ক্লাউড মানে আমি cloud এক অলরেডি বলছে। মাত্র দেখতেছি সে আমি দেখতে হ্যাঁ পাইনি। অলরেডি করে ফেলছে। এভিডেন্স আছে স্যার আমাকে বলেন এটা কি ইন্টেনশন না প্রেডিকশন? এটা ইনটেনশন স্যার ইন্টেনশন, প্রেডিকশন স্যার। প্রেডিকশন এটা। তাই না? প্রেডিকশন এটা তো আমি প্রেডিকশন জি কিছু স্যার করবো না, এটা বৃষ্টি হবে। জি এটা জি জি এটা প্রেডিকশন আচ্ছা, এন্ড এভিডেন্স He is আছে না going to নাই? হবে, কারণ এখানে এভিডেন্স আছে এভিডেন্স স্যার আছে, কারণ হ্যাঁ আকাশ এভিডেন্স আছে কালো। আবার লুক এট দ্য ক্লাউড মানে ক্লাউড মেঘের দিকে স্যার তাকায় মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে দেখেই বলছে যে বলতেছি লুক এট আকাশের দ্য ক্লাউড। হ্যাঁ লুক এট দ্য ক্লাউড তো বলতো না নাইলে, ঠিক জি আছে। স্যার Look at the cloud. It is going to rain. So you should take an umbrella. It's 11 p.m. I think I am going to go to bed or I will go to bed. উইল গো স্যার আই উইল গো উইল টু গো বেড হবে আই থিংক নাও। আছে। উইল গো I think. জি আই থিংক আই উইল আই থিঙ্ক স্যার We are late. We are late. The film is going to start in 5 minutes, or the film will start in 5 minutes. Going to, Is The going will going to, to start. start in It's 5 will going to minutes. start, sir. start. এটা going to, Going to start in 5 minutes. Now we are 5 late. মানে আমরা জানি টাইম শিট। কারণ আমি টিকিট কিনছি, আমি জানি এটা কখন শুরু হবে। So this is the prediction Okay. based on evidence. I am late. I can carry all these bags. A বলতেছে, B বলতেছে no problem. I'm going to carry some for you or I will carry some for you. I will, I I will will. carry I will হবে কিভাবে বুঝলাম? সেখানে কারণ সাথে সাথে মানে ডিসিশন মাত্রই বলছে মাত্রই হয়েছে এই জিনিসটা, এর আগে থেকে কোনো প্ল্যান ছিল না। প্ল্যান ছিল না, ভেরি গুড। আগে থেকে কোনো প্ল্যান ছিল না। So they have packed their suitcase. They are going Are to going to leave They early are tomorrow. going to leave Going to হবে স্যার going ওরা are already going to leave, suitcase sir. pack করে ফেলছে স্যার তারা অলরেডি সুটকেস প্যাক করে ফেলছে। হ্যাঁ, ব্যাগ টু গুছায় ফেলছে, এটা হলো এভিডেন্স, ঠিক আছে। আমি দেখছি তারা ব্যাগ গুছাচ্ছে, সুতরাং দে আর গোয়িং টু লিভ আর্লি টুমরো। সো আই ফরগট মাই ওয়ালেট। এ বলতেছে নো প্রবলেম, আই এম গোয়িং টু পে দ্য I বিল। will pay for it will lunch. pay I sir. will pay I will স্যার pay. pay হবে স্যার আই উইল Will পে। pay. কেন, ওয়াই? সেখানে যে নো প্রবলেম মানে Current এবার তো market. কি মাত্রই হয়েছে ঘটনাটা। ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন স্যার ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন ইনস্ট্যান্ট। ইনস্ট্যান্ট।
হ্যাঁ বি বলতেছে ব্যাপার না, আমি দিয়ে দিচ্ছি। বি তো আগে জানতো না যে তার বিল দিতে হবে, জি স্যার। ঠিক আছে? ইনস্ট্যান্ট কষ্ট বিল দিতে হবে। হি লুকস রিয়েলি পেল, পেল মানে ফ্যাকাশে, বিষণ্ণ, ফ্যাকাশে। সো হি ইজ গোয়িং টু বি সিক অর হি উইল বি সিক? হি উইল বি স্যার। You will be, Yeah, he is going to. We are going to. হি ইজ গোয়িং, Going He to. is going to. Going to আর স্যার। গোয়িং টু ভুল করা আছে, এখানে আর গোয়িং টু জি। লেখা আছে, He is আসলে going to. yes, sir. He is going to হবে। হি ইজ গোয়িং He টু। is going to. So he is going to be sick because evidence, এই যে Already failed, sir. হ্যাঁ, এটা হলো আমার এভিডেন্স, এভিডেন্সের বেসিসে প্রেডিকশন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আমার এই বি গোয়িং টু অ্যান্ড উইল নিয়ে কথা বলার ছিল। সো while speaking and when if someone asks be going to, try to understand and make sure that you are using the right thing. So আপনি will এর জায়গায় be going to বললে মেসেজ ভুল যাবে, হ্যাঁ। সো আর গোয়িং টু নিয়ে আরেকটা কথা হলো, গোয়িং টু ইনফর্মাল ফর্ম হচ্ছে গনা। হ্যাঁ, দেখবেন sometimes people say I'm gonna do this, that means I'm going to do this. So gonna is the informal form of going to. শুধু going to কে gonna বলে। So I'm gonna do this, but don't use gonna in formal context in IELTS examination. So say going to full form, because gonna is very informal and we can use gonna with friends and family members or close friends, relatives, but we should not use gonna in formal situation. হ্যাঁ, গনা শিখছি, যে কোনো জায়গায় মেরে দিব, হবে না। গনা is complete informal. So গনা বন্ধু বান্ধবের সাথে বলতে পারি, no problem, I'm gonna do this. Okay, so this is এটা আমার কথা বলার ছিল, এই জন্য আমরা বললাম। এখন আমরা শুরু করব হচ্ছে আমাদের জার্নি টু স্পিক ইংলিশ উইথ prepositions. So prepositions, and I told you a little bit about preposition, but আমাদের কিছু জিনিস বাকি ছিল, ওটা নিয়ে কথা বলবো, and আমাদের অ্যাক্টিভিটি আছে, এটা করব। So sense of preposition, first of all, দেখেন আমি একটু সামারাইজ করি। এই পর্যন্ত আমরা যা পড়ে আসলাম, এখন আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। সো সেই আমরা 5 ফিঙ্গার 5 সেন্স নিয়ে কথা বলছি। আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। 5 সেন্সের এক্সটেনশন নিয়ে কথা বলছি। আই হ্যাভ বিন ডুইং, আই ওয়াজ ডুইং, আই উইল বি ডুইং। প্রেডিকশন ইন ভবিষ্যতে আই উইল ডু ছিল বেসিক। আই উইল ডুর পরে আমরা তিনটা জিনিস নিয়ে কথা বলছি। শুধু আই উইল ডু বললে হবে না, 5 সেন্সে বেসিক্সে শুধু ছিল আই ডু, আই এম ডুইং, আই হ্যাভ ডান, আই ডিড, আই উইল ডু। এখন হলো উইলে ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কথা বলবো, শুধু উইল বললে হবে না। উইল হলো শুধুমাত্র ইন্টেনশন আর শুধুমাত্র প্রেডিকশন, উইদাউট এভিডেন্স এ প্রেডিকশন। এখন আমাদের আসলো হইলো যে উইলের পরিবর্তে কখনো কখনো মে লাগবে, কখনো কখনো মাইট লাগবে, আর কখনো কখনো বি গোয়িং টু লাগবে। সো আমাদের ইন্টেনশনের যদি প্ল্যান হয় তাহলে গোয়িং টু, আর এভিডেন্সের বেসিস যদি প্রেডিকশন করি বি গোয়িং টু। এটা নিয়ে কথা হইলো। এন্ড আমরা আর আর কি নিয়ে কথা বললাম, আর তো ওরকম কোনো কিছু নিয়ে কথা বলি নাই ইন দিস কোর্স। তো আমরা 12 ডেজ চ্যালেঞ্জে কিছু কিছু কথা বলছি, কিন্তু ওখানে হয়তো কমপ্লিট করতে পারি নাই। এই জিনিসগুলোর জন্য আমি ওই লেসন গুলো আবার একটু একটু রিক্যাপ করতেছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার। And interesting, the most important class that I will start conducting from the next class, conditional, exciting class. If you miss the lesson, you will miss the course. আমরা এটা নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করব, সো ডোন্ট মিস দ্য নেক্সট ক্লাস দ্যাট আই এম গোইং টু কন্ডাক্ট অন নেক্সট মানডে। সেন্স অফ প্রেপোজিশন এখন আমরা শুরু করব। সেন্স অফ প্রেপোজিশন নিয়ে আমাদের অনেকেরই অনেক কনফিউশন থাকে, বাট
ফর স্পোকেন ইংলিশ, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য যে প্রেপোজিশনস গুলো লাগে মূলত, সো ওইগুলা নিয়ে আমরা বেসিক নিয়ে কথা বলবো। স্যার শুনতে পাচ্ছি না স্যার। শুনতে পাচ্ছেন না? শুনতে পাচ্ছি স্যার, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আবার যাই হোক, আমার কথার জন্য আমি আবার খুব ভালো মানের মাইক ইউজ করি, সো দ্যাট কথা যেন ডিস্টর্ট না হয়। কথা না বুঝলে ক্লাস করে মজা লাগে না। সো দা হোয়াট ইজ বেসিকলি প্রেপোজিশন? আমাদের প্রেপোজিশন কি জিনিস? প্রেপোজিশন আসলে আহামরি কোনো জিনিস না। প্রেপোজিশনস আর প্রেপোজিশন ক্যান বি আ ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ড হইতে পারে, or a group of words, একগুচ্ছ ওয়ার্ড নিয়ে, মানে একটা বা একাধিক ওয়ার্ডের একটা গুচ্ছ হইতে পারে। তো গুচ্ছকে আমরা বলি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ফর এক্সাম্পল, ইন ফ্রন্ট অফ, আমরা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতেছি, ইন ফ্রন্ট অফ ইজ এ প্রেপোজিশন, নেক্সট টু আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ইজ এ প্রেপোজিশন, অন টপ অফ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড ইজ এ প্রেপোজিশন, অফ ইটসেলফ ইজ এ প্রেপোজিশন, আপ ইটসেলফ ইজ এ প্রেপোজিশন। সো প্রিপোজিশন হলো কতগুলো বিশেষ ওয়ার্ড। ইংরেজিতে অনেক ওয়ার্ড আছে, শত শত ওয়ার্ড আছে, হাজার হাজার ওয়ার্ড আছে। এই হাজার হাজার ওয়ার্ডের, লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ডের মধ্য থেকে বেছে বেছে কিছু ওয়ার্ডকে আমরা আলাদা করি, করে আমরা এগুলোকে নাম দেই প্রেপোজিশন। তো এই কৌটার মধ্যে যা আছে সব হলো প্রেপোজিশন। কিছু ওয়ার্ডকে আলাদা করে নিয়ে আসলাম। আলাদা করার কারণ আছে, বিকজ দে হ্যাভ গট সাম স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, এন্ড উই ইউজ দেম ফর সাম স্পেশাল পারপাস। কিছু বিশেষ পারপাসে আমরা ইউজ করি বিদে তারা আলাদা, তাদেরকে আলাদা গ্রুপে রাখা হয়, নাহলে তো অন্য গ্রুপে থাকতো। তো আহ এরকম ওয়ার্ডের অনেকগুলা গ্রুপ আছে। পৃথিবীতে যত ওয়ার্ড আছে, ইংরেজি জগতে যত ওয়ার্ড আছে, এগুলাকে গ্রুপিং করে রাখা হয় বোঝার জন্য। যেমন একটা গ্রুপ হলো নাউন, যত দুনিয়ার যত নাম আছে ওইটার আন্ডারে থাকে। কিছু কিছু নাউন, কিছু কিছু আছে হলো প্রোনাউন, আরেকটা গ্রুপ। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে তাদেরকে আলাদা বেছে বেছে আলাদা করে একটা জায়গায় রাখা হয়, তাদেরকে নাম দেওয়া হয় প্রোনাউন। তারপরে আবার একটা গ্রুপকে আলাদা করা হয়, করে নাম দেওয়া হয় এডজেক্টিভ। আবার আরেকটা গ্রুপকে ভাগ করে আলাদা নাম দেওয়া হয় অ্যাডভার্ব, বিকজ অফ টু নো দেম, তাদেরকে চিনার জন্য, বিকজ দে হ্যাভ গট সাম স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। নাউনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, প্রোনাউনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, অ্যাডজেক্টিভের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, অ্যাডভার্বের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইন দ্য সেম ওয়ে প্রেপোজিশন আরেকটা ক্যাটাগরি, এদেরকে আমরা বলি ওয়ার্ড ক্লাস। ইংরেজির যত ওয়ার্ড আছে, ইংরেজির যত ওয়ার্ড আছে তাদেরকে কিছু শ্রেণীবিন্যাসে ভাগ করা হয়, কিছু ক্লাসে ভাগ করা হয়। আপনি কি করেন? আপনার ঘরে যদি অনেক জিনিসপত্র থাকে, আপনি একই জাতীয় জিনিসগুলাকে একসাথে রাখেন, হ্যাঁ, আপনি গুছায় রাখেন, সো দ্যাট, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই, আবার অনেকে আপনারা যারা মেয়েরা আছেন, আপনারা, হ্যাঁ, আলমারির ড্রয়ারের মধ্যে এক তাকের মধ্যে রাখেন জামা, এক তাকের মধ্যে রাখেন পায়জামা, গুছায় গুছায় রাখেন, বিকজ উই ডু দিস। এটা আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আমরা তাদেরকে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা এই যে শ্রেণীবিন্যাসের ধারণা যুগ যুগ থেকে চলে আসছে। তো ক্লাসিফিকেশন, একই ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্লাস করে রাখা। তো ইংরেজির যেহেতু ওয়ার্ড আছে, যত ওয়ার্ড আছে, কাম, গো, প্লে, রাইট, হ্যাঁ, হ্যাপি, যত ওয়ার্ড আছে তাদেরকে কিছু ক্লাসে ভাগ করে রাখা হয় চিনার জন্য। তাদেরকে বলা হয় ওয়ার্ড ক্লাস। আর আপনারা শিখছেন পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ বললে কথাটা সুন্দর শোনায় না, ম্যাচ করে না। এটা ক্লাস 4, 5, 6 পর্যন্ত ঠিক আছে। পার্ট অফ স্পিচ, স্পিচের পার্ট, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স দ্যাট মাচ। বাট আমরা যদি ওয়ার্ড ক্লাস বলি খুব সুন্দর লাগে। ওয়ার্ড ক্লাস, ওয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশন। সেই ওয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে একটা ক্লাস হচ্ছে প্রেপোজিশন। তাদেরকে আলাদা করা হয়েছে বিকজ দে হ্যাভ গট সাম স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স। সময় পাইলে প্রত্যেকটা ক্লাস নিয়ে কথা বলবো, বাট আমার আজকের কথা হচ্ছে প্রেপোজিশন ক্লাস নিয়ে। তাদেরকে কেন আলাদা করা হলো?
তাদেরকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব, তাদেরকে কেন প্রেপোজিশন বলা হয়, তাদের আসলে আমাদের কথা বলার সময় তাদের ভূমিকা কি, তারা কিভাবে তাদেরকে ব্যবহার করব। উই উইল ফোকাস অন ইউজ, নট ডেফিনেশন। তো এই প্রেপোজিশন বক্সের মধ্যে 50 থেকে 60টা প্রেপোজিশন আছে। তো তাদেরকে আবার এই অনেকগুলো একসাথে আছে, তাদেরকে আবার সাব কিছু গ্রুপে ভাগ করে রাখবো যেন সহজে আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমাদের আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে তাদেরকে প্রপার ইউজ করতে পারা। তো ইউজ করতে পারার জন্য তাদেরকে আমরা আলাদা আলাদা কিছু গ্রুপে ভাগ করে রাখলাম। তো প্রথম গ্রুপের নাম দিলাম হচ্ছে লোকেশন। তো লোকেশন প্রেপোজিশন, তারপরটা হচ্ছে ডিরেকশন, দেন হচ্ছে টাইম। তো প্রত্যেকটার আগে প্রেপোজিশন শব্দটা যোগ করব। তাহলে মনে রাখবো প্রেপোজিশন হলো 3 ধরনের। প্রেপোজিশন অফ লোকেশন, লোকেশনকে আবার প্লেসও বলে, প্লেসও বলি, প্লেস মানে এটা লোকেশন। প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন এন্ড প্রেপোজিশন অফ টাইম। তো আমরা আজকে আমরা একটা একটা করে বক্স আনবক্স করব এবং এইগুলোর ভিতরে যেগুলো আছে তাদেরকে চিনবো এবং তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাদের শিখবো। সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ আমাদেরকে জানতে হবে প্রেপোজিশন 3 ধরনের, কি কি? লোকেশন, লোকেশন, preposition of location, preposition of direction, preposition of time. ভেরি গুড। আমরা 12 ডেজ চ্যালেঞ্জে টাইম নিয়ে একটু কথা বলছিলাম, তাও বেশি কথা বলিনি, অল্প একটু কথা বলছিলাম। আমরা Yes, শুরু sir. আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু, এক্সট্রা একটা আছে, এটা নিয়ে পরে কথা বলবো। আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করব হলো প্রেপোজিশন অফ প্লেস। বক্স কে ঢেলে দিলাম, ঢেলে দেওয়ার পরে যেই ওয়ার্ড গুলো বের হয়ে আসছে তাদেরকে বলা হয় প্রেপোজিশন অফ টাইম, সরি প্রেপোজিশন অফ লোকেশন বা প্লেস। Location. আমি মাত্র 30 সেকেন্ড সময় দিব। ইয়োর টাইম স্টার্টস ফ্রম নাও। 30 সেকেন্ড পরে এখানে স্ক্রিনের মধ্যে কয়টা প্রেপোজিশন ছিল, তারা কি কি ছিল বলতে হবে। ইয়োর টাইম স্টার্টস ফ্রম নাও। থ্যাংক ইউ, 10 মার্কস, 10 নাম্বার পাবে এখন মুনতা গুপ্তা। ইয়েস স্যার। শুরু করেন। এই স্ক্রিনশট নিছেন না তো, দেখে দেখে বলতেছেন না তো? ও, এটা তো মনেই ছিল না, নিলেই তো ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বলেন। হ্যাঁ, স্যার ছবিটা এই কোথায়? ছবিটা নাই, ঠিক না আছে। আপনি প্রিপোজিশনের ছবি সরাই দেন, বাঘের ছবিটা আনেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলেন বলেন, মুনতা স্টার্ট। অন, ইন, অন, ওভার, বিটুইন, বিসাইড, অন টপ অফ, অ্যাট, অ্যাভোভ। না মুনতা, আপনাকে 10 নাম্বার দেওয়া গেল না। 8টা পারছি মাত্র। আচ্ছা, শঙ্কর বলেন কি কি ছিল স্ক্রিনে? তার স্ক্রিনে দুইটা বাঘ ছিল, দেয়ার ওয়াজ টাইগার। ওকে, এটা ইন, কি হলো? ইন, ওভার, আন্ডার, বিলো, ইন ফ্রন্ট অফ, বিটুইন, বিসাইড, নেক্সট টু, বিটুইন, অ্যারাউন্ড, অ্যারাউন্ড তো ছিল না। আচ্ছা বিহাইন্ড, অ্যারাউন্ড ছিল না। আচ্ছা বিসাইড, ওকে ইন ফ্রন্ট অফ, বিহাইন্ড, ওকে, এগুলা ছিল তাহলে।
Opposite. হ্যাঁ, in, on, over, under, above, below, next to, beside, between, in front of, behind, opposite, on top of, and at. So these are preposition of place. The first thing is তাদেরকে কেন বলা হয় preposition of place? কারণ তারা সবসময় একটা প্রশ্নের উত্তর দেয় কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে তাদেরকে লাগে। আমি যদি এখন জিজ্ঞেস করি আপনি কোথায়, হ্যাঁ, তো এই কোথায় কোথায় প্রশ্নের উত্তরে, কোথায় প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরকে সবসময় একটা জায়গার ইনফরমেশন দেওয়া লাগে, একটা প্লেসের ইনফরমেশন দেওয়া লাগে। আর যখনই আমরা কোনো প্লেসের ইনফরমেশন দিব, প্লেসের ইনফরমেশন মানে কোনো একটা প্লেস মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব, জায়গার নাম উচ্চারণ করব। আপনি এখন কোথায়, আপনি একটা জায়গার নাম উচ্চারণ করতে হবে। শঙ্কর, ওয়্যার আর ইউ নাও? I'm at home now. এই যে আপনি হোম বলছেন, হোমের আগে নিজের অজান্তেই এট বসায় দিচ্ছেন, আই এম এট হোম নাও। সো এই যে কোনো একটা লোকেশন বা জায়গার নাম যখন আমরা বলবো, তো তার আগে লোকেশন বা জায়গাটার পূর্বে আমাদের এই বক্স থেকে কোনো একটা প্রেপোজিশন আপনাকে বসাইতে হবে। বাংলাদেশ বলবেন, সমস্যা নাই, বলেন, কিন্তু তার আগে এখান থেকে একটা প্রেপোজিশন বসায় নেবেন। কি বসাবেন? In Bangladesh. ইন বাংলাদেশ। সো আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ওয়্যার ডু ইউ লিভ, তার মানে আপনি কোথায় বাস করেন। সো ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউ হ্যাভ টু মেনশন আ প্লেস, আ লোকেশন। আপনাকে লোকেশন মেনশন করতে হবে, প্লেসের কথা বলতে হবে। বলবেন ভালো কথা, কিন্তু মনে করে এই বক্স থেকে একটা প্রেপোজিশন বসায় নেবেন। আর যেহেতু এইগুলা কোনো প্লেসের সামনে বসাই, কোনো জায়গার পূর্বে বসাই, এই জন্য এদেরকে বলা হয় প্রেপোজিশন অফ প্লেস। আর যেহেতু পূর্বে বসাই, এই জন্য বলা হয় প্রিপজিশন। তো প্রি মানে পূর্বে, হ্যাঁ, প্রিপজিশন। তো আমার মাথাটা তো ইন, অন, ওভার, আন্ডার, অ্যাবাভ, বিলো, আমরা এর মধ্যে অনেকগুলা মোরলেস আমরা চিনি, জানি, ভালো কথা। আমরা সবগুলা নিয়ে ডিটেলসে কথা বলবো না, যেগুলো কনফিউজিং, এই কনফিউজিং ওয়ার্ড প্রিপোজিশন গুলো নিয়ে কথা বলবো। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা কথা বলবো ইন। ইন ইজ ভেরি সিম্পল। তাহলে আমাকে একটু বলেন, রফিকুল ইসলাম, তাদেরকে কেন প্রিপোজিশন অফ প্লেস বলা হবে? স্যার এগুলো আপনি কোন একটা লোকেশনের পূর্বে বসানো হবে, কোন একটা নামের পূর্বে। প্লেস বা লোকেশনের পূর্বে এদেরকে বসাইতে হবে, তাদেরকে প্রিপোজিশন অফ প্লেস বলে। ওকে, Preparation. সো কাম অন টু দ্য মেইন। তো আমরা শুরু করি একটা করে। সো ইন ইজ ভেরি ইজি। ইন মানে আমরা সবাই জানি, ইন মানে মধ্যে। মধ্যে মানে কি? মধ্যে মানে হলো, বুঝতে হবে, মধ্যে মানে হলো দৃশ্যত অদৃশ্যত কোনো বাউন্ডারির মধ্যে একটা বাউন্ডারি থাকবে। প্লেসটার অবশ্যই একটা বাউন্ডারি থাকবে, এই বাউন্ডারির ভিতরে কোনো এক জায়গায়। সো যদি বলি ইন বাংলাদেশ, এবং ইট ইজ ইনডিফিনাইট, যদি আমি বলি ইন বাংলাদেশ, তাহলে আপনি টেকনাফ থেকে যদি 4 আঙ্গুল ভিতরে থাকে তাহলেও ইন বাংলাদেশ, আবার তেঁতুলিয়া থেকে যদি 2 আঙ্গুল ভিতরে থাকে, বর্ডারের ভিতরে থাকে, তারপরেও ইন বাংলাদেশ। সো ইন হইলো একটা স্পেসিফিক একটা লোকেশনের, যে কোনো জায়গায় হইতে পারে, ইট ইজ নট দ্য স্পেসিফিক। সো ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের কোথায়? বাংলাদেশের বাউন্ডারির ভিতরে কোনো এক জায়গায়। সো আই লিভ ইন বাংলাদেশ। এর বোঝা যাবে না এটা ঢাকা, চিটাগাং, বরিশাল, কোথায়? ইন বাংলাদেশ। সো এই জন্য ইন হইলো দৃশ্যত অদৃশ্যত কোনো বাউন্ডারির ভিতরে, কোনো কিছুর একটা বাউন্ডারি থাকতে হবে। সো সি, আই এম সিটিং ইন দ্য রুম, সো দ্য রুম হ্যাজ গট আ বাউন্ডারি। সো the cat is, where is the cat? The cat is in the box. Box has got a boundary, so you can see the box. So in is very easy and simple. And where is the mobile phone? The mobile phone is in the pocket. But the main thing is on. On মানে কি? উপরে। কোনো কিছু লাগানো উপরে স্যার। উপরে। তাহলে এবার খেয়াল করে দেখেন তো, উপরে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি কিছু এক্সাম্পল দিই। এই মোবাইলটা আমার হাতের উপরে, ঠিক আছে কিনা? ইয়েস অর নো? Yes sir. মোবাইলটা আমার মাথার উপরে। Yes. Yes sir. আচ্ছা, কিন্তু এই যে আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন না আমার Ceiling fan. সিলিং ফ্যান মাথার উপরে,
ঠিক আছে, আচ্ছা, কিন্তু আপনার আমার এই দেয়ালের মধ্যে একটা পোস্টার লাগানো আছে আমার চোখের সামনে, এই যে আমার চোখের সামনে একটা পোস্টার লাগানো আছে, ঠিক আছে? তো এই পোস্টারটা দেয়ালের উপরে, এটা কি মিলে? নো স্যার। না, তাহলে কোথায়? বিহাইন্ড, এটা পৃষ্ঠের দেওয়ালের স্যার এটা ইন পৃষ্ঠের ফ্রন্ট অফ, ইন সাথে। ফ্রন্ট স্যার অফ, এটা বি সাইড হতে পারো। না, বিসাইড। ইন অন ফ্রন্ট অফ টপ স্যার। অফ, অন টপ অফ। ওয়াল তো, এই সামনে ওয়াল, আপনারা তো কেমনে দেখায়, এই যে আপনাদের কিভাবে দেখাবো আপনাদেরকে, এই যে দেখেন ওয়ালের মধ্যে পোস্টার লাগানো আছে, ঠিক আছে? এই পোস্টার যে লাগানো আছে, পোস্টার কি উপরে, দেয়ালের উপরে? on the wall. অন টপ অফ। আচ্ছা, এনিহাউ, তাহলে অন হইতে হইলে, অন বিষয়টা হইলো আমাদের যে যারা পদার্থবিদ্যা পড়াশোনা করছি আমরা জানি, সায়েন্স পড়ছি, যে একটা সলিড বস্তু যদি হয় তার 6টা তল থাকে, পৃষ্ঠ থাকে, পৃষ্ঠ। আমরা এইটা একটা Yes, sir. মোবাইলের এইটা একটা পৃষ্ঠ, এইটা একটা পৃষ্ঠ, এবার এই পাশ দিয়ে একটা পৃষ্ঠ, এই পাশ দিয়ে একটা পৃষ্ঠ, অর্থাৎ এগুলাকে ইংরেজিতে বলি, বাংলায় বলি তল, পৃষ্ঠ, এবং ইংরেজিতে বলে সারফেস। তো দ্য থিং ইজ, বাংলা চিন্তা করলে হবে না, বিষয়টা হলো কোন সারফেসের সাথে, যে কোনো সারফেস, এটা কি খাড়া না শোয়ানো না কিভাবে আছে, দিস ইজ নট দ্য ইস্যু টু থিঙ্ক। দ্য থিঙ্ক ইজ ওয়েদার ইট ইজ এ সারফেস, এটা কি পৃষ্ঠ কিনা। তো যে কোনো তলের সাথে যদি, একটা পৃষ্ঠের সাথে যদি আরেকটা জিনিস Touch অ্যাটাচ করা অবস্থাতে, থাকে। হ্যাঁ অ্যাটাচ করা যদি থাকে, এটা খাড়া হইতে পারে, শোয়ানো হইতে পারে, নো প্রবলেম। আর জিনিসটা যদি, একটা জিনিসের উপরে যদি একটা জিনিস এরকম অ্যাটাচ অবস্থায় থাকে, তখনই আমরা ইউজ করি দ্য প্রিপোজিশন অন। On. সো বাংলায় উপরে শব্দটা নিয়ে কনফিউশন আছে, ঠিক আছে? আমরা উপর নিয়ে একটু আলোচনা করব, সামনে আসতেছি। ওই যে আমাদের ইয়া ইয়া শঙ্কর বলছিল যে ফ্যানটাও তো মাথার উপরে, ঠিকই, সত্যি কথা, হ্যাঁ, হ্যাঁ ফ্যানটাও মাথার উপরে, মানে এই উপরে সেই উপরে না। তো অন হইতে হইলে একটা সারফেসের সাথে আর একটা সারফেসের একটা মানে অ্যাটাচ অবস্থায় থাকতে হবে। ফর এক্সাম্পল, দ্য বয় ইজ অন দ্য ফ্লোর, ইটস ওকে, ফ্লোর একটা সারফেস, বাচ্চাটা সারফেসের উপরে আছে, অ্যান্ড দ্য পিকচার ইজ অন দ্য ওয়াল। হ্যাঁ, এইটাও একটা সারফেস, ওয়ালটা একটা সারফেস, সারফেসের উপরে অ্যাটাচ অবস্থায় আছে, বিদায় দ্য পিকচার ইজ অন দ্য ওয়াল। অ্যান্ড ওয়ার ইজ দ্য ক্যাট? দ্য ক্যাট ইজ অন Cat দ্য on the chair. চেয়ার। চেয়ার, উপরে বসে আছে। এটা মেনে নিছি, এই পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নাই, এই পর্যন্ত আমরা জানি, আমি একটু স্মরণ করায় দিলাম। বাট দ্য প্রবলেম ইজ হিয়ার, এইখানে আসার পরে ওভার। ওভার মানে কি? ওভার আমরা বলেন তখন স্যার, ইউজ একটু করি উপরে স্যার, যখন ওভার মানে একটু মাঝে উপরে। একটা ফাঁকা স্পেস থাকে, পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকে না তখন। পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকবে না, একটু ফাঁকা থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে ওভার। তাহলে মাই নোজ ইজ ওভার মাই মাউথ, No, sir. না, না ফাঁকা স্যার। আছে তো, এই যে মুখ এখানে আর নাক তো একটু দূরে, হবে না? না, এটা তো না, হবে না। মাই নোজ ইজ অন মাই মাউথ, No, sir. না, এটাও তো হবে না। তাহলে আমার নাক কোথায়? above. হইতে পারে। তার মুখে। ফেস, তার ফেসে, on your face অন মাই or ফেস, above অন your mouth? টপ অফ, অন টপ On অফ top of, মাই। right, on top of. অন তো তার আপনার নাক আছে, এতে এভাবটাই কোনো ঠিক ছিল। সন্দেহ আজকের নাই। ক্লাসটাতে মনে না, হচ্ছে আমরা একটা ক্লাসরুমে বসে সবাই ক্লাস করতেছি, অনলাইন ক্লাস মনে হচ্ছে না। অনলাইন ক্লাস মনে হচ্ছে না, এটাই তো ক্লাসের মজাটা তো এটাই। হ্যাঁ, তো You are the great sir. হ্যাঁ, এই যে
আমার নাক বুঝি আমার অন টপ অফ মাই মাউথ। খেয়াল করেন। আচ্ছা, আমার কাছে তো আমি এটা পরে অবশ্য ছাতা দিয়া, হ্যাঁ, ধরেন আমার হাতে আমার ছাতাটা আশেপাশে নাই, তাহলে ছাতাটা নিয়ে আসতাম। তো কল্পনা করে আমার হাতে একটা ছাতা আছে, তো ছাতাটা আমার মাথার উপরে না, ইয়েস স্যার। বাট এটা অন না। Then I can help you. এটা ওভার হবে, আমব্রেলা ওভার মাই হেড। আচ্ছা, এবার এবার আসেন আমার এখানে একটা, আমার এখান থেকে বাচ্চাগুলা কলমগুলা নিয়ে যায়। আচ্ছা আছে, তো মার্কারটা, এই পেনটা, কলমটা আমার মোবাইলের উপরে, কোনো সন্দেহ আছে? দ্য ফ্যান নো ইজ স্যার, দ্য কোনো সন্দেহ নেই। দ্য ফ্যান ইজ, ও শঙ্কর ছাতা নিয়ে আসছে, ভেরি গুড। হ্যাঁ Yes, sir. শঙ্কর Yes, যে আমরা শঙ্কর, হ্যাঁ শঙ্করকে দিয়ে উদাহরণটা দিচ্ছি। এবার আপনারা দেখেন শঙ্করের মাথার উপর যে ছাতাটা আছে, ওভার হইতে হইলে এরকম দুইটা জিনিস থাকতে হবে, একটা হইলো শঙ্কর আর একটা হইলো ছাতা। কিন্তু ওভার হইতে হইলে উপরের জিনিসটা নিচের জিনিস থেকে আকারে বড় হইতে হবে, এবং নিচের জিনিসটাকে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। ওভার তা তুমি এইভাবে থাকে ছাতা তাহলে হবে না? হবে না, এটা হইলে হ্যাঁ, হবে না। thanks. ঠিক আছে। খুললে এই যে ও এই ওভার হইতে হইলে উপরের যে উপরের জিনিসটা আকারে বড় হইতে হবে এবং নিচের জিনিসটাকে ঢেকে রাখতে হবে। সো ঢেকে, এটা লেগে থাকবে, মাথার সাথে লেগে থাকলেও কোনো সমস্যা নাই, দূরে থাকলেও কোনো সমস্যা নাই, 100 কিলোমিটার দূরে থাকলেও কোনো সমস্যা নাই। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, উপরের জিনিসটা আকারে বড় কিনা, নিচের জিনিসটাকে ঢেকে রাখছে কিনা। যদি কেউ ঢেকে Over. রেখে উপরে থাকে তাহলে সে হবে ওভারে, আর ওভারের নিচে যে থাকবে সে থাকবে আন্ডারে। তো আমি এই জন্য একটা কবিতা, বিখ্যাত কবিতা আছে আমার, কবিতাটা হচ্ছে, আমার সাথে বলেন, ওভার মানে কাভার। ওভার মানে কাভার। ওভার মানে খাবার। এটা এমন কবিতা, এটা মনে করেন যে এটা বিশ্ববিখ্যাত কবিতা, এটার জনগণের সামনে প্রকাশ করি নাই এখন পর্যন্ত, ঠিক আছে? তো কবিতা লেখা রেখে দিছে আপনাদের জন্য। তো ওভার মানে কাভার, বলেন। Over মানে ওভার cover. মানে কাভার। অর্থাৎ ওভার শব্দটার সাথে যদি আমাকে বলেন যে স্যার ওভার শব্দটার খুব কাছাকাছি একটা ইংরেজি ওয়ার্ড বলেন তো, তাহলে আমি স্যার, বলবো কাভার, ঠিক ওকে আছে? স্যার, ওভারকোটও তো আছে, ওভারকোট। হ্যাঁ, এই জন্য ওভারকোট, এটা পুরো ঢেকে রাখে দেখে ওভারকোট। রাইট, রাইট। আচ্ছা, আরো উদাহরণ আসেন, আরো আমরা লাইফ থেকে আমরা উদাহরণ দিই তাহলে। স্যার তাইলে ওই যে বলে যে হি ডিসকাস দ্য ম্যাটার ওভার দ্য ফোন, আবার তখন ওইটা আমরা আবার এই ওভারকে পাবো হলো প্রিপোজিশন অফ মুভমেন্টের বক্সে পাবো। আমাদের প্রিপোজিশন অফ প্লেসের বক্স খুললাম না আজকে, জি স্যার। আমরা এখন জি প্লেস স্যার। নিয়ে কথা বলতেছি। দেখেন আমরা এখানে লোকেশন নিয়ে কথা বলতেছি, দুইটা বস্তু একটা বস্তু আরেকটা বস্তুর কোথায় আছে, ঠিক আছে? মাথাটা হইলো একটা প্লেস, ছাতাটা কোথায়? ওভার মাই হেড। ওভার মাই হেড। আচ্ছা, সিলিং আমার মাথার উপর, আপনাদের বিল্ডিং এ যে যা বসে আছেন আপনার মাথার উপর যে সিলিংটা আপনাকে ঢেকে রাখছে নিশ্চয়ই। জি জি স্যার। স্যার। আপনি ইয়েস স্যার। সিলিং এর নিচে ওভার। আছেন। তাহলে জি স্যার। সিলিংটা যদি ইয়েস। চিন্তা করি, দ্য সিলিং ইজ ওভার ইয়োর হেড। আর কবিতার দ্বিতীয় লাইন, ওভার মানে কাভার, ওভারের নিচে আন্ডার, আন্ডার হইতে হইলে ওভারের নিচে থাকতে হবে। সো সি, শঙ্কর ইজ আন্ডার দ্য আমব্রেলা, শঙ্কর ইজ সিটিং আন্ডার দ্য আমব্রেলা, দ্য আমব্রেলা ইজ ওভার শঙ্করের উপরে। এই জন্য আমরা বলি দ্য স্কাই ইজ ওভার আওয়ার হেডস, আকাশটা আমাদের মাথার উপরে, এটা অন না, দ্য স্কাই ইজ অন আওয়ার হেড না, দ্য স্কাই ইজ ওভার আওয়ার হেড। ওভার। আর উই লিভ আন্ডার দ্য স্কাই, আমরা স্কাইয়ের আন্ডারে থাকি, ঠিক আছে? এবার জামাটা দেখেন, মাথার মধ্যে টুপি পরেন, কাভার করে রাখছে কিনা, দ্য ক্যাপ ইজ ওভার মাই হেড, অন নট অন মাই হেড, কারণ আপনার টুপিটা আপনার মাথাটাকে কাভার করে রাখছে। শীতের দিনে কম্বলের নিচে শুয়ে বলবেন দ্য কম্বল ইজ ওভার মাই বডি, কারণ কম্বলটা আপনাকে পুরাটা বডিটাকে ঢেকে রাখছে।
সো ওভার হইতে হইলে লেগে থাকা প্রসঙ্গ না, দূরে থাকা প্রসঙ্গ না, কাভার করে রাখাটা হইলো প্রসঙ্গ। ঠিক আছে? সো মেয়েরা যারা আপনারা হিজাব পরেন, তো হিজাব কোথায় পরেন? মাথাটাকে ঢেকে রাখেন না, কাভার করে রাখেন না? দ্য হিজাব ইজ ওভার ইয়োর হেড। So you wear hijab over your head, not on your head. কারণ আপনি মাথাটাকে কমপ্লিট ঢেকে রাখেন। সো এই যে আমি শার্টটা গায়ে দিয়ে রাখছি, দ্য শার্ট ইজ ওভার মাই বডি। সে আমার বডিটাকে কি করে রাখছে? ঢেকে রাখছে। নট অন মাই বডি, ইট ইজ ওভার মাই বডি। সো ইউ আর ওয়ারিং ড্রেস ওভার ইয়োর বডি। সো এই জন্য ওভার কোট বলে। ওভার কোট মানে ওভার করে রাখে, ঠিক আছে, কভার করে রাখে। তো কবিতা হইল প্রথম দুইটা, ওভার মানে কাভার, ওভারের নিচে আন্ডার, এটা মনে রাখবেন। ওভার মানে কাভার, ওভারের নিচে আন্ডার। স্যার তাহলে গ্লাস কি হবে, মানে আমরা চশমা যে পরি? হ্যাঁ, ভেরি গুড, অনেক সুন্দর প্রশ্ন করছে। দেখেন আমার চশমাটা আমার চোখের উপরে না, জি স্যার। এটা কি অন? স্যার এটা মনে হয় ওভার হবে স্যার। 100% ওভার। আমার চোখ দুইটারে কি করে রাখছে? কমপ্লিটলি ঢেকে স্যার এটা ঢেকে কভার রাখছে, করে cover রাখছে। রাখছে। তাহলে the glasses are over my eyes. এই গ্লাসগুলো আমার চোখের উপরে, নট অন মাই আইস। ওভার তাহলে অন মাই ফেস হতে পারে না স্যার? আচ্ছা, হ্যাঁ, অন মাই ফেস, অন মাই ফেস। ফেস 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 হলে তো পুরো ফেসকে ঢেকে রাখতে হবে। তাহলে মুখ স্যার একবারে অন মুখে বলছি, করতে অন হবে। বলছি। এটা তো আমার পুরো মুখকে ঢেকে রাখে না, আমার চোখকে এনে ঢেকে রাখছে। আর না এই জন্য স্যার, আপনি যদি ফেস, পুরাটা ঢাকে নাই দেখে অন মাই ফেস হতে পারে কিনা? না না, অন মাই ফেস হইতে পারে না। আসলে এটা হলো অন, আপনার তো আছে দুইটা চোখের উপরে। হ্যাঁ, অন মাই ফেস আপনি বলতে পারেন, বাট স্পেসিফিকলি তো অন ইয়োর, ওভার ইয়োর আইস। আপনি আমার স্যার ফেস, তাহলে হ্যাঁ বলেন। স্যার আমাদের মাস্ক পরে এখন বর্তমান যে হ্যাঁ, মাস্কটা ওভার এটা ইয়োর মাউথ, ওভার ইয়োর ফেস, ফেস মাস্ক যখন পরবেন। আবার আপনি যখন শুধু মাস্ক পরবেন তাহলে এটা ওভার ইয়োর মাউথ পরেন, অথবা ওভার ইয়োর নোজে পরেন, ওভার ইয়োর নোজ এন্ড মাউথে পরেন। মুখ এবং নাককে ওভার ইয়োর ফেস মানে তো এই কপাল শুদ্ধ পুরাটা। সো আমরা মাস্ক পরি হলো ওভার আওয়ার নোজ, আমাদের নাকটাকে বাঁচানোর জন্য, মুখটাকে বাঁচানোর জন্য। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসেন আমরা এক্সাম্পল দেখি। স্যার দ্বিতীয় লাইনটা কবিতার একটু কবিতার দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে ওভারের ওভারের নিচে আন্ডার। আন্ডার। ওভার মানে কাভার, ওভারের নিচে আন্ডার। দেখেন, দ্য ওয়ার্ড আন্ডার ইজ আন্ডার দ্য বক্স। এই যে ওয়ার্ড আন্ডার লেখা আছে না, দ্য ওয়ার্ড আন্ডার ইজ আন্ডার দ্য বক্স। তাইলে তো এরকম হয়, দা ওভার ইজ ওভার দ্য বক্স। হ্যাঁ, কিন্তু না, হবে না। না স্যার, এটা স্যার ওভারটা ছোট স্যার, বক্স সে ছোট। হ্যাঁ, বক্সকে কি ঢেকে রাখছেন নাকি? রাখেন নাই তো। না স্যার তাহলে আমরা আর বলতে পারবো না। আসেন এই যে আসি, আমরা এক্সাম্পল দেখছি। ওয়ার ইজ দ্য আমব্রেলা? আমব্রেলা ইজ ওভার দ্য বয় অ্যান্ড দ্য গার্ল। হেড ওয়ার ইজ দ্য বয়? আন্ডার দ্য The আমব্রেলা। boy is under the umbrella. আন্ডার দ্য আমব্রেলা। গুড। এবার আসেন, এবার হলো নাকে মুখের বিষয় আসেন। আমার তো মুখ আছে, আপনারও মুখ আছে, তাই না? আমারও নাক জি আছে, স্যার। আপনারও নাক আছে। এবার আপনি নাকটা ধইরা বলেন তো, আপনার নাকটা মুখের সাপেক্ষে কোথায়? দুইটা পড়ছে, উচ্চায়। অন নাকি ওভার? স্যার তাহলে ওভার হবে। ওভার হইলে আপনি হাতির মতো, আপনার নাক না না স্যার, স্যার ওখানে তো বড় না, ঠিক আছে, তাহলে অন হবে। ঠিক আছে? একমাত্র হাতির নাক হইলো মুখকে ঢেকে রাখে। আপনারটা কি এরকম হাতির মতো নাকটা মুখকে হচ্ছে তাহলে স্যার হাতের ক্ষেত্রে তো আবার বলা যাবে। হ্যাঁ, ওভার বলা যাবে। হাতির নাক ওভার, ওভার ইটস মাউথ। ঠিক আছে? কিন্তু আপনার নাক কোথায় তাহলে? আমরা তাহলে ওয়ান হবে। মুখের সাথে কম্পেয়ার করতেছি। এখানে হলো চিন, এটা হলো মাউথ, আর এটা হলো নোজ। তাহলে নাকটা কি এই মুখের অনে? হয় না। নাকটা কি মুখের ওভারে? এটাও না। এবার কবিতার তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন,
দ্বিতীয় লাইন কি ছিল যেন? ওভারের নিচে আন্ডার। ওভারের নিচে আন্ডার। এবার লেখেন ওভার নাই, কাবার নাই, কাবার লিখে রাখেন, কিছু বুঝবেন না ব্যাখ্যা না করলে, খালি লিখেন কাবার নাই অ্যাবাব। অ্যাবাবের নিচে বিলো। এবার পুরো কবিতাটা আমার একজনে শুনান। তার ওভার মানে খাবার, ওভারের নিচে আন্ডার, আন্ডার নাই আই অ্যাবাব, আই অ্যাবাবের নিচে বিলো। কাবার নাই অ্যাবাব। আমার না হ্যাঁ, এবার অ্যাবাব। আর এভাবে নিচে বিলো। অ্যাবাবের নিচে বিলো, ভেরি গুড। কেন বললাম কথাটা, ব্যাখ্যা শুনেন এবার। এবার আপনি অ্যাবাব বিলো মনে রাখবেন, অ্যাবাব বিলো নাকে মুখে। আমি বলি অ্যাবাব বিলো নাকে মুখে। এই যে আমাদের নোজ মুখের উপরে, কিন্তু এটা অনও না ওভারও না। অর্থাৎ একটা জিনিস উপরে থাকবে, একটা জিনিস নিচে থাকবে, ঢাকাঢাকির কোনো প্রসঙ্গ নাই, লেগেও নাই, এবং ঢাকাঢাকির কোনো প্রসঙ্গ নাই। এই যে নাকটা আমার মুখের উপরে, এটা লেগেও নাই, আবার আমাকে ঢেকেও রাখে নাই, কিন্তু উপরে। এই যে উপরে, এটা হইল অ্যাবাব, অর্থাৎ উপরের জিনিসটা ছোট হবে, এবং ঢেকে রাখা কোনো প্রসঙ্গ না, লেগে থাকাও কোনো প্রসঙ্গ না। উপরের জিনিসটা আকারে ছোট হবে, নিচের জিনিসটাকে ঢেকে রাখবে না। যেমন ওই যে এবাব শব্দটা, এবাব এই বক্সের উপরে আগে যে বলছিল ওভার, এই এবাব শব্দটা বক্সের উপরে, কিন্তু বক্সটাকে ঢেকে রাখে নাই, লেগেও নাই। এই জন্য এবাব, দ্য এবাব ওয়ার্ড এবাব ইজ এবাব দ্য বক্স, আর দ্য ওয়ার্ড বিলো ইজ বিলো দ্য, সরি, আন্ডার দ্য বক্স, বিলো না, এটা আবার ঢেকে রাখছে। তো কবিতা ছিল কাবার নাই অ্যাবাব, অর্থাৎ উপরে একটা জিনিস আছে কিন্তু কাবার করে নাই, তাহলে হলো অ্যাবাব। আর নিচে যে থাকবে সে থাকবে হচ্ছে বিলো। বিখ্যাত রাইম বাচ্চাদের, আপনারা সবাই শুনছেন, না শুনলেও বাচ্চাদের শুনাইছেন। টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার How I wonder হোয়াট what ইউ you আর, are. আপ অ্যাবাভ দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই, লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই। দেখেন, আকাশটা আমার মাথার উপরে, আমাকে ঢেকে রাখছে, দ্য স্কাইজ ওভার মাই হেড। বাট আমি যে মাথার উপরে যে তারাটা দেখতেছি, তারাটা যদিও, তারাটা আমার সাপেক্ষে, মানে আমি তারাটার কাছে কিছুই না, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখেন তারাটা আমাকে দেখলে মনে হয় না তারাটা আমাকে ঢেকে রাখছে, কিন্তু আমার মাথার উপরে। এই যে মাথার উপরে ঢেকে না রেখে উপরে, এটা হচ্ছে অ্যাবাব। আর অ্যাবাবের নিচে যে থাকবে সে হচ্ছে বিলো। আপনি একটা তারার নিচে দাঁড়ায় থাকবেন, দাঁড়ায় বলবেন দ্য স্টার ইজ অ্যাবাভ মাই হেড, বাট দ্য স্কাই ইজ ওভার মাই হেড। দাঁড়ায় বলবেন, ও আই এম স্ট্যান্ডিং আন্ডার দ্য স্কাই, আই এম স্ট্যান্ডিং বিলো দ্য স্টার। স্টারের ঠিক নিচে ইউ আর বিলো, দ্য স্টারটা হচ্ছে অ্যাবাভ, আকাশটা হচ্ছে ওভার, আপনি হচ্ছেন আন্ডার। এই জন্য কবিতার নাম হচ্ছে ওভার মানে কাবার, ওভারের নিচে আন্ডার, কাবার নাই অ্যাবাব, অ্যাবাবের নিচে বিলো। বিখ্যাত কবিতা আমার, লেখক মোহাম্মদ হুসাইন। তো খেয়াল করে দেখেন এক্সাম্পল, এটার নাম কি জানেন? স্যান্ডেলিয়ার। এটার নাম শ্যান্ডিলিয়ার, নট ক্যান্ডিলিয়ার। আচ্ছা, এবার খেয়াল করে দেখেন, শ্যান্ডিলিয়ারটা বেডটা চিন্তা করেন, তো বিছানাটার উপরেই তো শ্যান্ডিলিয়ারটা, তাই না? এটা কিন্তু ঢেকে রেখে উপরে না। সুতরাং দ্য শ্যান্ডিলিয়ার ইজ অ্যাবাভ দ্য বেড। Above the bed. বেডটা আবার শ্যান্ডিলিয়ারের নিচে। ওয়্যার ইজ দ্য বেড? নট আন্ডার, Below, বিলো দ্য, below. বিলো Below দ্য। the bed. Chandelier. সো কবিতা ওভার মানে কাবার, ওভারের নিচে আন্ডার, কাবার নাই অ্যাবাব, অ্যাবাবের নিচে বিলো। তাহলে দ্য নোজ ইজ
My nose is above my mouth and my mouth is below my nose. এই above below কনসেপ্টটাকে অনেক জায়গায় ইউজ করা হয়। যখনই দেখবেন ঢাকাঢাকির প্রসঙ্গ নাই, লেগে থাকার প্রসঙ্গ ছাড়া উপরে নিচে যত আছে সব হচ্ছে above below. So I got below 80% mark. এই below নিচে ঢাকাঢাকির প্রসঙ্গ নাই, লেগে থাকার প্রসঙ্গ নাই, ঠিক আছে? Above and below. So that's it. আমরা above below নিয়ে কথা বলছি। So this is the next one is next side, next to and beside. Next to and beside. So next to beside পাশে, খুব বেশি বোঝার কিছু নাই। ডান পাশে না বাম পাশে এটার কোনো মেনশন থাকবে না, যে কোনো পাশে। ফর এক্সাম্পল, এটা অনেক আগের ছবি। সো মাশরাফি, তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, আমাদের অনেক পুরাতন একটা টিম। তো এখন খেয়াল করে দেখি যে সাকিব is sitting next to মাশরাফি, তামিম is sitting next to মাশরাফি। সো নেক্সট টু মানে পাশে, ডান পাশে হইতে পারে বাম পাশে হইতে পারে, এটা কোনো বিষয় না, বাট দিস ইজ পাশে। এন্ড এক্স্যাক্টলি বিসাইড মানেও পাশে, যে কোনো পাশে হইতে পারে। আমরা বলতে পারি তামিম ইজ সিটিং বিসাইড মাশরাফি, মাশরাফি ইজ সিটিং বিসাইড তামিম, মাশরাফি ইজ সিটিং বিসাইড সাকিব, এন্ড সাকিব ইজ সিটিং বিসাইড, এটা কে? মুশফিকুর রহিম। মুশফিক। মুশফিক। এই এই পাশাপাশি, এই পাশে, এই পাশে, যে কোনো পাশে বলি বিসাইড অথবা নেক্সট টু। সো এটাও খুব বেশি বুঝার কিছু নাই। আর দ্য থিং ইজ, এবার যদি দুইটা দুইজনের দুইটা জায়গার মাঝখানে বিষয়টা হয়, দেন উই ইউজ বিটুইন। সি মাই মিডল ফিঙ্গার ইজ বিটুইন মাই রিং ফিঙ্গার এন্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। সো বিটুইন মানে হলো দুইয়ের মাঝখানে। সো নেক্সট টু, বিসাইড এন্ড বিটুইন। তাহলে এই পর্যন্ত যতগুলা পড়লাম, কে বলতে পারবেন প্রিপোজিশন কয়টা পড়ছি প্রথম থেকে? তার ইন পড়ছি, অন পড়ছি, তারপরে আন্ডার, বিলো, অ্যাবাভ, আন্ডার বিলো, না না, অ্যাবাভ, In, on, over, under, above, below, next to, beside, between. বিটুইন। গুড, এই যে হয়ে গেছে। আগে তো এটা সিরিয়াল মনে ছিল না, এখন মনে রাখবেন। তো এটা আমরা ক্লাসরুমে, রিয়েল ক্লাসরুমে আরো অনেক মজা হয়। সো ইন, অন, ওভার, আন্ডার, অ্যাবাভ, বিলো, নেক্সট টু, বিসাইড, বিটুইন। নয়টা হয়ে গেছে কিন্তু, আর বেশি নাই। প্রিপোজিশন অফ প্লেস। এবার আসেন, বিটুইন যদি দুইয়ের মাঝখানে হয়, অ্যামাং হচ্ছে অনেকের মাঝখানে। সো দ্য মুন ইজ অ্যামাং দ্য স্টার্স। দুইয়ের মাঝখানে না, অনেকের মাঝখানে, উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড অ্যামাং। সো দ্য মুন ইজ অ্যামাং দ্য স্টার্স। দ্য ওয়্যার ইজ দ্য টিচার? কথা বলেন। among Around the students. student. Yes. The Students. teacher is among the students. Teacher is among the students. In front of, behind. See, this is the in front of behind sequence. আগে ছিল next to and beside, পাশাপাশি, but they are not the পাশাপাশি, they are in the pattern in front of and behind. তাহলে মেহেদি হাসান বলেন, in front of মানে সামনে আর behind মানে পিছনে। তাহলে মেহেদি বলেন, where is ঐশী? Oishi is behind Araf. And where is Ara? Oishi is in front of Oishi. ঐশী is Araf is in front of Oishi. In front of where is Lamia? Lamia is between Faria and Oishi. And is Lamia in front of Oishi?
Yes. No, Yes. behind of Oishi. Lamia is Behind of In Oishi. front of Oishi. behind Oishi. বিহাইন্ড ঐশী, হ্যাঁ সেটাই তো। Oh. Okay, so Polly, where is Maria? Oh, sir. Maria is behind Lamia. Faria. ফারিয়া Oh, Faria. I'm Yes. sorry, Faria. Okay, my question and in front of Aram. is Faria in front of Maria? Yes. Yes, sir. No. Is Faria in front of Maria? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Faria is In In front of front of Maria. In front of Maria. Maria. in front of Maria. So this is basically we call in front of and behind. Behind. Thank you, sir. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবার আসেন, এবার একটা কবিতা আছে বুঝছেন, অনেক সুন্দর কবিতা আছে। Opposite. Opposite is a preposition. We In front of we can use it. ভালো করে ব্যবহার করতে পারি না। অপোজিট কি জিনিস? অপোজিট মানে কি? বিপরীত। বিপরীত। বিপরীতে। বিপরীত। আচ্ছা দেখেন, এখানে তিনজন বসে আছে, বলেন তো এটা রেলগাড়ি না বাস গাড়ি? ট্রেন। রেলগাড়ি। রেল হ্যাঁ, রেলগাড়ি। ভেরি গুড, রেলগাড়ি। ট্রেনে বসে আছে। সো মনে রাখবেন, বাস গাড়িতে ইন ফ্রন্ট অফ, আর ট্রেন গাড়িতে অপোজিট। অপোজিট মানে হলো এই যে এ এবং সি এর খেতা খেয়াল করেন, এ এন্ড সি, এই যে দ্য পজিশন, টু আইডেন্টিক্যাল পজিশন, দুইজনে মুখোমুখি। এ যেভাবে বসে আছে ঠিক অপোজিটে বি বসে আছে। যদি এরকম আইডেন্টিক্যাল পজিশন হয় তখন আমরা ইউজ করি ইন ফ্রন্ট অফ। আমার হাত দুইটা আইডেন্টিক্যাল, একটা আরেকটার দিকে মুখ করে আছে। এখানে যদি এ আবার দাঁড়ায় যাইতো তাহলে আবার ইন ফ্রন্ট অফ হইতো না, আরে অপোজিট হইতো না, ইন ফ্রন্ট অফ হইতো। সো ইন ফ্রন্ট অফ হইলো এই যে বি, এ বি এর সাপেক্ষে এ হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ বি, বি এর সামনে, বি বিহাইন্ড এ, বি হচ্ছে এ এর পিছনে। বাট এ এন্ড সি দুইজনে যে বসে আছে, এ ইজ সিটিং অপোজিট সি এন্ড সি ইজ সিটিং অপোজিট এ। এই যে তাদের যে বসাটা এটা হলো অপোজিট। দুইজন যদি আমরা দাঁড়াই থাকি তাহলে উই আর স্ট্যান্ডিং অপোজিট ইচ আদার, মুখোমুখি। অপোজিট মানে হলো, এবং পজিশনটা হইতে হবে আইডেন্টিক্যাল, একই রকম। একজন বসে থাকলে একজন দাঁড়ায় থাকলে হবে না। So, মুখোমুখি যে পজিশনটা, দিস ইজ কল ইন ফ্রন্ট অফ, সরি অপোজিট, অপোজিট। সো দিস ইজ অপোজিট। আমরা অনেক সময় শেষ হয়ে গেছে। অন টপ অফ, তার অপোজিট আর ইন ফ্রন্ট অফ নিয়ে একটু কোয়েশ্চেন আছে। বলেন। যেমন আপনার যে ছবিটা এখন আমার সামনে আছে, এটাকে আমি ইন ফ্রন্ট অফ বলতে পারি না? হ্যাঁ, ইন ফ্রন্ট অফ না, আমরা তো আইডেন্টিক্যাল পজিশনে বসে নাই। You pick- আইডেন্টিক্যাল পজিশনে না থাকলে ইন ফ্রন্ট অফ। হ্যাঁ, আইডেন্টিক্যাল পজিশনে না থাকলে ইন ফ্রন্ট অফ, আর আইডেন্টিক্যাল পজিশনে থাকলে হচ্ছে অপোজিট। মানে অপোজিট। বুঝতে পারছেন? বুঝতে পেরেছি। মানে এই যে ইন ফ্রন্ট অফ এবং অপোজিট দুইটা কাছাকাছি মনে হচ্ছে আমার কাছে। হ্যাঁ, কাছাকাছি তো। এই জন্য তো বললাম যে কনফিউশনটা হইলো, মানে অপোজিট হবে তখন, খালি দেখেন সে দাঁড়ায় গেলে আবার ইন ফ্রন্ট অফ হয়ে যাবে, এ যদি দাঁড়ায় যায়। তবে দাঁড়ায় যায় অথবা স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট পিক অফ করে সি। থাকে। হ্যাঁ, মুখোমুখি পজিশন স্যার যদি দুইটাই সেম হইলে তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার স্যার অপোজিট আমরা কি হবে। এটা বলতে পারবো তখন এ ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ সি? হ্যাঁ বলতে পারবো। হ্যাঁ। আবার সিও যদি দাঁড়ায় যায় তাহলে দে আর স্ট্যান্ডিং অপোজিট ইচ কেউ আদার। যদি দাঁড়ায় যায় তাহলে অপোজিট হবে স্যার। দে আর স্ট্যান্ডিং অপোজিট ইচ আদার। হ্যাঁ, দুজনে দাঁড়ায় গেছে, আবার দুজনে বসে গেছে অপোজিট ইচ আদার। নাও দে আর সিটিং অপোজিট ইচ আদার। সো এই জন্য বলি বাস গাড়িতে ইন ফ্রন্ট অফ, আর ট্রেন গাড়িতে অপোজিট। ট্রেন গাড়িতে অপোজিটে বসার সুযোগ আছে, বাস গাড়িতে থাকে না। আচ্ছা, আর অন টপ অফ কোনো কিছুর চূড়ায়। অন তো আগেই জানি উপরে, আর টপ অফ মানে কোনো কিছুর শীর্ষে।
So she is standing on top of the hill. And where do you live? I live in Bangladesh at Dhaka. এটা ভুল আছে। I live at Dhaka in Bangladesh. হ্যাঁ, সো at কখন ইউজ করি? At is আমরা at ইউজ করি হলো কম্পারেটিভলি, তুলনামূলকভাবে ছোট জায়গার পূর্বে। তুলনামূলক ছোট জায়গা মানে আমার দৃষ্টিতে জায়গাটা যদি আমি ছোট হিসাবে মানে এটাকে বলে পয়েন্ট অফ প্লেস। হ্যাঁ, কোনো একটা পয়েন্ট অফ প্লেসের জন্য। সো কেউ যদি বলে আই এম ইন হসপিটাল, তাহলে আপনি কোথায় গেলে পাবেন তাকে? হসপিটালে। 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 হসপিটালের ভিতরে পাবেন। হসপিটালের ভিতরে। আচ্ছা, এবার শঙ্কর বলল স্যার, আমি বললাম শঙ্কর ওয়্যার আর ইউ নাও? সে বলল স্যার আই এম এট অফিস। তাহলে বলেন তো আমি কোথায় গেলে পাবো? At office. অফিসে I am in At office the at my office. campus. আই এম এট অফিস আর আই এম ইন অফিস, এর মধ্যে পার্থক্য কি? ইন মানে হচ্ছে স্যার অফিসের ভিতরে, আর at মানে হচ্ছে স্যার অফিসের অফিসের মধ্যে আছে। এই যে আপনি, হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য মার্কেট, আর আপনি যদি বলেন আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য মার্কেট, টু ডিফারেন্ট মিনিং। আই এম ইন দ্য অফিস, আই এম অ্যাট অফিস, দ্য মিনিং ইজ ডিফারেন্ট। আমার কাছে মিনিংটা ডিফারেন্ট। কারণ হচ্ছে আই এম ইন অফিস মিনস আমি অফিসের ভিতরেই আছি, অফিসের বাউন্ডারির ভিতরেই আছি। আবার শঙ্কর কি করছে, অফিস থেকে বেরোয় চা খাইতে দোকানে আসছে। আচ্ছা, আমি ফোন দিছি শঙ্কর ওয়্যার আর ইউ নাও? সে বলতেছে স্যার আই এম এট অফিস। আমরা বাংলায় যেমন বলি অফিসে আছি। আমি আমি আপনি বাংলায় দেখুন এই কথাটা বলেন এরকম, আমি নিচে চা খাইতে গেছি, আমি তো বাসায় বাড়িতে নাই, বাসায় নাই, আমি গেছি চা খাইতে। আমার বন্ধু ফোন দিছে, কিরে তুই কই? আমি বাসায়। আমি কি আসলে বাসার ভিতরে আছি? আমি তো চা দোকানে চা খাই। আশেপাশে। তার মানে হইলো আমি আমার যে বর্তমান পয়েন্ট, অর্থাৎ আমাকে যেই পয়েন্টে আসলে পাওয়া যাবে যেটা হোম বা আমার বাসা, বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট আমি বাসার ভিতরে আছি। এট হইলো পয়েন্ট অফ প্লেস, কোনো একটা পয়েন্ট, এট বাস স্টপ। হ্যাঁ, সো একটা ছোট জায়গার পূর্বে আমরা বসাই একটা পয়েন্ট অফ প্লেস হিসাবে, মধ্যে ব্যাপারটা এরকম না। সো এনিহাউ, যেমন আমাকে কেউ বললো হোসেন ওয়্যার আর ইউ নাও, আমি বললাম আই এম ইন বাংলাদেশ, তাহলে সে বাংলাদেশের বাউন্ডারির ভিতরে পাবে আমাকে। আর আমি তো বলি নাই কোথায় আমি, ইন বাংলাদেশ। সে বলতেছে ভাই এটা ছোট করে বলেন, আপনারা আমি কোথায় পাই? আমি বললাম ছোট করে বলে দিচ্ছি, যান আই এম ইন বাংলাদেশ এট ঢাকা। এবার ঢাকাটা আমার পয়েন্ট অফ প্লেস। তো সে ঢাকাতে এসে বলতেছে ভাই ঢাকা তো অনেক বড় জায়গা, এখানে আপনারা কোথায় খুঁজে পাই ভাই? আমি বললাম ওকে, আই এম ইন ঢাকা এট ধানমন্ডি। ধানমন্ডি আমার জন্য একটা পয়েন্ট অফ প্লেস। তো আহ সে ধানমন্ডি এসে বলতেছে ভাই ধানমন্ডি তো অনেক বড় জায়গা, আপনারা কোথায় পাই? ও আই এম ইন ধানমন্ডি এট হাতিরপুল। হাতিরপুল এসে বলে ভাই হাতিরপুল তো অনেক জায়গা ভাই, আপনারা কোথায় পাই? ও আই এম ইন হাতিরপুল এট 352 নাম্বার বিল্ডিং। 352-তে আসছে, এসে বলে ভাই 350 তো অনেক বড় বিল্ডিং, 6-7 তলা বিল্ডিং, এখানে কোথায় পাই? ও আই এম ইন 352 এট 5th ফ্লোর। 5th ফ্লোরে এসে বলে ভাই 5th ফ্লোর তো অনেকগুলো ফ্ল্যাট। ও আই এম ইন 5th ফ্লোর এট ফ্ল্যাট নাম্বার 502। 502-তে এসে বলতেছে ভাই 502 তো অনেক বড় ফ্ল্যাট, আপনারা কোথায় পাই? ও আই এম ইন 502 এট মাই রিডিং রুম। তারপরে সে রিডিং রুমে আসছে। সো তুলনামূলকভাবে ছোট জায়গাটার পূর্বে আমরা এট বসাই। সো আজকে আমরা আর বেশি কথা বলতে পারতেছি না, উই হ্যাভ রানিং আউট অফ টাইম। স্যার আপনি প্রথমে ইন দ্যাটস বলছেন ওয়াট পরে গ্রেট অ্যাড স্যার, বলছেন, এটা কি এই থ্যাংক ইউ সিরিয়ালি স্যার। হবে নাকি প্রথমে অ্যাড হবে তারপরে ইন হবে? এই ভেরি গুড শঙ্কর, আমি তো ইচ্ছা করে ভুল করছিলাম আপনি প্রশ্নটা করার জন্য। না আমরা তো ফার্স্ট অ্যাড সবসময় হবে ছোট উল্টাই তারপরে ইন বলতাম জায়গাটা হবে। আগে স্যার, বসে, বড় আই জায়গাটা লিভ এট পরে। মিরপুর ইন ঢাকা এইভাবে বলতাম। হ্যাঁ, ভেরি গুড, এটা আমার ভুল লেখা আছে ইন্টেনশনালি। ও আচ্ছা।
হ্যাঁ, এই যে আপনি দেখলাম আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, এটা বারবার আমি, স্যার এটা প্রথম বলে দিছেন আপনি। হ্যাঁ, তাহলে হবে আই লিভ এট ঢাকা ইন বাংলাদেশ। ইন বাংলাদেশ। গুড। সো আপনাদের একটা কাজ হলো নেক্সট ক্লাসে আপনারা এই যে এই একটা আপনারা এই ইয়েতে কি বলে, শঙ্কর বলেন কি বলবেন, তার ইন আর অন নিয়ে কিছু কনফিউশন আছে। বলেন। এই ইউটিউবে ফেসবুকে মাঝে মাঝে রিলস এর মধ্যে দেখায়, যেমন আই এম ইন দা কার, তাহলে কি ইন দা বাস হবে অথবা ইন দা ট্রেন হবে স্যার অথবা এই ইন দা কোশ্চেনটা ট্রেন আমি হবে। করতে নিছিলাম। মানে এক এক সময় তো এক একটা ব্যবহার করে, বাসের সময় অন, আবার বলে ট্রেনের সময় ইন, ফেরির সময় অন। এগুলা তো মনে রাখা একটা ডিফিকাল্ট, মানে এরকম কেন? ভেতরে মুভ করা গেলে অন হয়, আর মুভ এই যে করা এই না যে গেলে এরকম ইন অনেক কিছু হয়। মনে রাখতো, একটু ব্যাখ্যা করবেন নাকি স্যার? আচ্ছা, ওকে, গুড। ব্যাপার হচ্ছে, দ্য থিং ইজ এইগুলা বেসিকলি সাদা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যাপার হয়। গেট ইন, গেট অন। তো গেট ইন, আপনি যখন রিক্সায় উঠেন, ঠিক আছে, তখন গেট অন। আপনি যখন বাসের ভিতরে ঢুকেন, গেট ইন। আলাদা, আই এম ইন দ্য ট্রেন, আই এম অন দ্য ট্রেন, আই এম যদি যদি মানে ভার্বের সাথে যদি যোগ না হয় আপনার কোনো সমস্যা নাই, আপনি ইন বলেন, আই এম ইন দ্য ট্রেন, আই এম ইন দ্য বাস, নো, ইট ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স। বাট আবার আপনি যদি এটার সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ করেন, যেমন ওরা বলে আই এম গেট ইন দ্য কার, গেটের সাথে ইন ইউজ করে গেট ইন, কারের বেলায় গেট ইন বলে, হ্যাঁ, বাসের বেলায় হ্যাঁ গেট ইন দ্য অন বাস। বলে। হ্যাঁ, সো এইগুলা খুব মানে স্পোকেন বা রাইটিং এ এইগুলো দে ডোন্ট ক্রিয়েট এনি ভ্যারিয়েশন, কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না। এগুলো মানুষ হলো বুঝছেন, আজ এরা গ্রামার শেখানোর জন্য ধান্দায় থাকে, তো তো মানুষ এই এগুলোরে খুঁজে খুঁজে বের করে ব্যাপারটারে জটিল করে। সো মনে রাখবেন, আপনি যদি দেখেন যে এটা একটা বাউন্ডারি আছে, বাস ট্রেন বলেন, হ্যাঁ, যদি দেখেন ইট ইজ ইট ইজ গট আ বাউন্ডারি, আপনার বাসের আবার ছাদ নাই, আপনি আবার অন, হ্যাঁ, তো আপনি রিক্সায় যাবেন অন অন দ্য রিক্সা, এটার কোনো ছাদ হুড মুড কিছু নাই, খোলা। তো এটা নিয়ে কনফিউশনের কিছু নাই, আপনি জাস্ট ট্রেন, বাস, আপনি শুধু ফিল করেন আই মিন দ্য ট্রেন বললে কোনো সমস্যা নাই। তো বাউন্ডারি আছে কিনা, বাউন্ডারির ভিতরে আছে কিনা, হ্যাঁ, so এটা এত স্যার ওই যে হুম, আরেকটা প্রশ্ন আছে স্যার, এই যে এটা নিয়েও অনেকে রিলস করে, এই যে সি বিচে আছি, এটা কি ইন দা সি বিচ, অন দা সি বিচ, এট দা সি বিচ, কি হবে? ব্যাখ্যা কি? দিস ইজ, হ্যাঁ, সো সি বিচে আছি, তাহলে আমি ইন দ্য সি বিচে তো নাই আসলে, আমি তো অন দ্য সি বিচে আছি। অন। আমার তো এখানে সি বিচের কোনো বাউন্ডারি বলা নাই, আমি ইন দ্য সি। স্যার এটার ক্ষেত্রে অ্যাড হলো না কেন? আপনি অফিসে থাকার সময় অ্যাড হবে, আপনি বললেন। এটাও বলতে পারেন, সমস্যা নাই, আই এম এট দ্য সি বিচ, তখন আপনি পয়েন্ট অফ প্লেস হিসেবে সি বিচটাকে দেখাচ্ছেন। তার মানে এই না আপনি সি বিচের ভিতরে আছেন, ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন এক্স্যাক্টলি, যে আপনি আসলে কোথায় আছেন। আপনি হোটেলে বসে বসে বলতেছেন, এই কই আছো তুমি, এখন কই গেছো, সো আই এম এট দ্য বিচ। তো আপনার পয়েন্ট অফ প্লেস, আপনি আপনার অবস্থানটা একটা পয়েন্ট দেখাচ্ছেন বিচকে, অ্যাট বি, এটা নট ফিক্স যে সবসময় আমি সি বিচের পূর্বে অ্যাটই বসাবো, এটা কোনো এরকম ফিক্স না, যেমন উইকেন্ডের পূর্বে অ্যাট বসাই ফিক্স। আই এট দ্য উইকেন্ড যদিও একটা দিন আমরা পড়বো সামনে, যে আমরা বসানো দরকার ছিল অন, বাট উইকেন্ডের পূর্বে বসাই অ্যাট। সো এক্সেপশন ইজ নট এক্সাম্পল, যেগুলো শিখায় এগুলো হয়তো দুই একটা এক্সেপশন আছে, ওরা ওইভাবে বলে, আর আই এম নট দ্যাট মাচ অ্যাওয়্যার অফ যে আমাকে আমি অন দ্য সি বিচ, আমার কমন সেন্স বলে আমি বলবো, যদি সি বিচে থাকে আমি বলবো আই এম এট দ্য সি বিচ, ঠিক আছে, আমি সি বিচ ইজ মাই লোকেশন, পয়েন্ট অফ প্লেস, আই এম স্ট্যান্ডিং অন দ্য সি বিচ। আমি যখন আবার ভার্বের সাথে ইউজ করব তখন আমার মিনিং আলাদা।
আমি আবার বলবো না আই এম স্ট্যান্ডিং এট দ্য বিচ, আই এম এট দ্য বিচ বলবো, বাট আই এম স্ট্যান্ডিং অন দ্য বিচ বলবো। ঠিক আছে, এই ভার্বটা আমাকে তার আগে আমি যে ভার্বটা ইউজ করতেছি দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আমি এগুলো কি ইউজ করতেছি। যখন আই এম স্ট্যান্ডিং বলতেছি, আই এম স্ট্যান্ডিং অন দ্য বিচ। আর আমি যখন বলতেছি আই এম এট দ্য বিচ, তার মানে আমি বিচকে এটা পয়েন্ট অফ প্লেস হিসেবে দেখাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি যেমনি বলি আই এম এট দ্য বাস স্টপ। সো দে ডোন্ট মেক দ্যাট মাচ ডিফারেন্স ইন মিনিং। তো এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিছু আছে যে একটা ভার্বের সাথে অ্যাবসলিউট একটা ভার্বের সাথে একটা প্রেপোজিশনই ওরা ইউজ করে, স্পেসিফিক প্রেপোজিশন ইউজ করে। দ্যাট ইজ আ লিস্ট অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন। একটা লিস্ট পাওয়া যায়, ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল গিভ ইউ ওয়ান, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, সো থ্যাংক ইউ। আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা নেক্সট ক্লাসে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব দ্য রুম that you can see in front on the screen using the preposition that I have taught you today. So এটা কিভাবে বর্ণনা করতে হবে, আমি একটা পিডিএফ ফাইল দিব। পিডিএফ ফাইলের মধ্যে এই ছবিটা থাকবে এবং কিছু ফ্রেজ দেওয়া থাকবে কিভাবে আপনি শুরু করবেন। So first of all, I can see a clock on the wall, and below the clock I can see a microwave oven, and over on the oven there is a sauce bottle, and beside the sauce bottle I can see, beside the oven I can see some Egg eggs. trees. Yeah. So in this way you have to describe the whole room as much as you can. So this is the presentation for the next class. You have to describe the room. So I will give you the picture in this way and I will tell you to describe, and 10 marks, remember এটার জন্য 10 marks। এটা দিয়ে আমাদের স্কোর বোর্ডের খাতা ওপেন করব নেক্সট ক্লাসে। কে কত পাবেন, মার্কিং শুরু হবে নেক্সট ক্লাস থেকে। এবং আমার বেসিকের কথা বলা শেষ। আর এখানে আরেকটা প্রেপোজিশন অফ মুভমেন্ট আছে আর প্রেপোজিশন অফ টাইম আছে। আর ইট উইল টেক 30 minutes অল টুগেদার। আমার বেসিক শেষ, তারপরে আমি যা কথা বলবো সব হচ্ছে a bit advanced. Okay, so thank you very much for today. Have you got any question? Thank you, sir. Okay, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু থ্যাংক ইউ আলাইকুম। স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। So